يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفة القرآن. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে চমৎকার এই দিনে 19তম রমাদান সোমবার দিন সলাতু জোহর আদায় করবার পরে কোরআনে কারিমকে নিয়ে চমৎকার এই আবাদতের ক্লাসে, চমৎকার আবাদত, কারণ কোরআনে কারিমের সাথে সময় দেওয়ার চেয়ে সুন্দর, চমৎকার, আকর্ষণীয়, ফজিলতপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ, বরকতময় আর কোনো আবাদত নাই। এটা হলো আফদালুল ইবাদাতি তিলাওয়াতুল কোরআন। কোরআনে কারিমের ইবাদত করা, কোরআনে কারিম রিলেটেড ইবাদত হতে পারে তেলাওয়াত, হতে পারে অর্থ সহ বোঝা, হতে পারে তাদাব্বুর করা, তাফাক্কুহ করা, হতে পারে এটা নিয়ে রিসার্চ করা, গবেষণা করা, মানে কোরআন রিলেটেড যত ইবাদত আছে এটার চেয়ে সবচেয়ে উত্তম কোনো ইবাদত আর নাই। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এখন একটা চমৎকার উত্তম ইবাদতে বসতে পেরেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চমৎকার এই ইবাদতের জন্য কবুল করেছেন, এটা আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানি। আমাদের মতো কত ভাই বোন আছে যে তারা এখন কি করছে, মোবাইলে ফাহেসা সময় দিচ্ছে, তাই না? মোবাইলে সময় দিচ্ছে, ফেসবুকে বা আরো আরো আউল ফাউল কত জায়গায় বাজেভাবে সময় কাটাচ্ছে, তাই না? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটা উসিলায়, আল্লাহ তাআলার কিছু গোলামকে, কিছু বান্দা বান্দিকে কোরআনে কারিমের এই উসিলা আমাদেরকে এখানে বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। আমরা চমৎকার ভাবে সময় ব্যয় করার একটা সুযোগ পেয়েছি। আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা প্রাণ খুলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا, আর তোমরা পরীক্ষা করবে, নজর রাখবে, চোখে চোখে রাখবে, খেয়ালের মধ্যে রাখবে আলিয়াতামা, এতিমদেরকে, মানে এতিমদের ব্যাপারটা তোমরা ভালোভাবে দেখভাল করবে। হাত্তা, এমনকি, ইদা, যখন, বালাগো, তারা পৌঁছাবে, আর নিকাহা, বিয়ের উপযুক্ত বয়সে। মেয়েরা, ছেলেরা, এতিম, তারা যখন বিয়ের উপযুক্ত বয়সে পৌঁছাবে, এতিম ছেলে মেয়েরা, তখন আমরা বুঝবো যে তারা বুঝের হয়েছে। স্বাভাবিক,
ছেলেরা মেয়েরা যখন বিয়ের উপযুক্ত বয়সে আসে, অর্থাৎ বালেক বালেগা হয়, তখনই তো তারা মোটামুটি দুনিয়াটা বুঝতে শুরু করে, তাই না? টাকা পয়সা, দুনিয়ার লাভ লস, আখেরাতের লাভ লস, এটা তাদের মধ্যে বুঝ আসতে দারুণভাবে শুরু করে। তো এই পর্যন্ত তোমরা তাদের দায়িত্বভারটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করবে। ফাইন আনাস্তুম মিনহুম, আর যখন তোমরা এই যে বিয়ের উপযুক্ত বয়স আসার পরে, যখন আনাস্তুম, যখন তোমরা আস করতে পারবে, মিনহুম তাদের মধ্যে রুশদান পরিপক্কতা, জ্ঞানের পরিপক্কতা, বুঝের পরিপক্কতা, যখন তারা মেচিউরড হবে, এই মেচিউরড তাদের মধ্যে আসছে, এটা যখন তোমরা বুঝতে পারবে, فادفعوا إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم فادفعوا তখন তোমরা হ্যান্ড ওভার করবে, হস্তান্তর করবে, ইলাইহিম তাদের কাছে, আমওয়ালাহুম তাদের অর্থবিত্ত, টাকা পয়সা, ধন দৌলত যা ছিল সব তাদেরকে বুঝিয়ে দিবে, যে নাও বাবা, নাও মা, তোমার এত টাকা ছিল, 20 লক্ষ টাকা ছিল, তুমি আমার অধীনে ছিলে 5 বছর, তোমার পিছনে 2 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, 3 লক্ষ টাকা, আর বাকি 17 লক্ষ টাকা, এই হলো তোমার, নাও। ফাদফাউ ইলাইহিম আমওয়ালাহুম, তার মাল সামানা, তাদের মাল সামানা তাদেরকে সুন্দরভাবে তাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করে দাও। ওয়ালা তাকুলুহা ইসরাফা, এটাকে অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলবে না। ওয়ালা তাকুলুহা ইসরাফা, এটাকে তোমরা অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলবে না। ওয়ালা তাকুলুহা ইসরাফা, আর তোমরা তাদের মালগুলোকে বেশি খরচ করবে না, বেশি খরচ করে খেয়ে ফেলবে না। ওয়াবিদারান, এই আশঙ্কায়, এবং যে আশঙ্কায়, আইয়াকবারু, যে তারা বড় হয়ে যাচ্ছে, বড় হয়ে গেলে তো কি করতে হবে? বড় হয়ে গেলে তো আর মাল খেতে পারবো না, এই আশঙ্কায় যেন না হয়। ওয়াবিদারা, তারা বড় হয়ে যাবে এই আশঙ্কায়, তারা বড় হয়ে যাবে এ আশঙ্কায়, তাদের মাল খেয়ে ফেলিও না। ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا, তারা বড় হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় তাদের মালগুলো আত্মসাৎ করে ফেলবে না। ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا, আর এতিমের যে দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, ওমান কানা গানিয়া, যদি সে হয় গনি, মানে ধনী মানুষ, ধনাঢ্য মানুষ যদি সে হয়ে থাকে, ওমান কানা গানিয়ান ফালিয়াস্তাফিফ, আর যদি সে হয় ধনাঢ্যবান মানুষ, মানে সচ্ছল যদি হয়, ফালিয়াস্তাফিফ, তাহলে এখান থেকে মাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে, কারণ সে ধনী মানুষ। তো ধনী মানুষ এতিমকে লালন পালন করতে গিয়ে তার পিছনে সময় দিয়েছে, এই সময় পারপাসে এখান থেকে যেন সে কোনো টাকা গ্রহণ না করে, যেহেতু সে ধনী মানুষ, যেহেতু সে ধনী মানুষ, তাহলে তার এখান থেকে যেন সে টাকা পয়সা গ্রহণ না করে। ওমান কানা ফাকিরা, আর যে এতিমের দায়িত্বভার গ্রহণ করছে, যদি সে হয় ফকির, দরিদ্র টাইপের মানুষ, ফালিয়াকুল বিল মারুফ, তাহলে সে এখান থেকে খাবে ন্যায়সঙ্গত ভাবে, তার পিছনে সময় দিয়েছে। তো এই সময়টা আমি অন্য জায়গায় দিলে হয়তো ঘন্টা 100 টাকা করে আমার ইনকাম হতো, তো আমি তার পিছনে আজকে 2 ঘন্টা সময় দিলাম, আমি নিম্নবিত্ত মানুষ, তাহলে এই 2 ঘন্টার জন্য আমি তার থেকে 200 টাকা নিতে পারবো, উদাহরণ। ওয়ামান কানা ফাকিরান ফালিয়াকুল বিল মারুফ,
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فإذا অতঃপর যখন দাফাতুম ইলাইহিম যখন তাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করবে যখন তাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করবে আমওয়ালাহুম তাদের মাল সম্পদ যখন তাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করবে ফাআশহিদু আলাইহিম টাকা পয়সা তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় একটু সাক্ষী রাখিও একটু মুরব্বীদেরকে ডেকে এনে একটু বসে চা পানি খেয়ে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিবা প্রয়োজনে একটু লেখালেখিও করবা ফাআশহিদু আলাইহিম তাহলে লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে পারবে না যে অমুকে এতিমের টাকা খেয়ে এই বিল্ডিং করছে এ প্লট করছে এ প্লট করছে এই কথাটা যেন সে এই কথাটা যেন লোকজন বলতে না পারে লোকজন যেন বলতে না পারে ফাআশহিদু আলাইহিম ওয়াকাফা বিল্লাহি হাসিবা হিসাবের জন্য আল্লাহ তাআলাই হলেন যথেষ্ট সুবহানাল্লাহ মানে হিসাবের জন্য তো আল্লাহ তাআলাই এনাফ তারপরও মানুষদেরকে একটু সাক্ষী রাখিও মানুষদেরকে কি করবা একটু সাক্ষী রাখবা ওয়াকাফা বিল্লাহি হাসিবা মানুষকে একটু সাক্ষী রাখবা তবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট এই জন্য এই অবস্থায় আপনি খুব পিওর মানুষ আপনার মধ্যে মানে হিসাবের কোনো গরমিল নাই আপনি চিন্তা করলেন আমি আবার আশেপাশের মানুষ ডাকার প্রয়োজন কি না আপনি পিওর অবশ্যই আপনি পিওর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আপনাকে এই গুণ দান করেছেন তারপরেও আপনি যে পিওর এটা ক্ষেত্র বিশেষে প্রকাশ করতে হয় ক্ষেত্র বিশেষে সব জায়গায় না অবস্থা ভেদে আমি যে পিওর আমি যে অ্যাকচুয়াল বা আমার মধ্যে যে 2 নম্বরই নেই সহজ কথা এটা অবস্থা ভেদে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি করতে হয় প্রমাণ রাখতে হয় একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী সফিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে নিয়ে বের হয়েছেন কোথাও যাচ্ছিলেন তো যাওয়ার পথে সাহাবা একরাম সামনে পড়েছে তো সাহাবা একরাম তো এখন রাসূলের স্ত্রী রাসূলের সাথে আছে এটা তো আর সাহাবা একরাম চিনার কথা না এই ভদ্র মহিলা রাসূলের সাথে আছেন কে আছেন এটা তো তারা বুঝবেন না বা হয়তো বুঝলেও 2-1 জন হয়তো বুঝবেন কিন্তু অনেকেই তো হয়তো বুঝবেন না যে রাসূলের সাথে এটা কোন মহিলা আছে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে ডেকে আনলেন এই তোমরা এদিকে আসো এসে আনার পরে সবাইকে কাছাকাছিতে আনার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এ আমার প্রিয় সাহাবীরা এ হলো আমার স্ত্রী সফিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তখন সাহাবা একরাম আরজ করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ এইভাবে আমাদেরকে পরিচয় করে দেওয়ার মানেটা কি কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ করতে পেরেছেন যে সাহাবা একরামের মনে অন্য চিন্তাও তো আসতে পারে অন্য চিন্তাও তো আসতে পারে এই জন্য অন্য চিন্তা আসার রাস্তাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক আগেই এটা অফ করে দিয়েছেন কারণ তোমরা যদি অন্য চিন্তা আমার ব্যাপারে করো তাহলে তো তোমরা গুনাহগার হয়ে যাবে তো অতএব তাদের গুনাহকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অফ করে দিলেন অন্য চিন্তা করা থেকে এখান থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে এরকম আমাদের জীবনও তো ঘটে তাই না স্বাভাবিক অবশ্যই ঘটবে হয়তো আমার জীবনে ঘটে না আপনার জীবনে ঘটবে আপনার জীবনে ঘটে না আরেকজনের জীবনে ঘটবে আমাদের আমাদের জীবনেও তো এরকম ঘটনার সম্মুখীন আমরা হই এই জন্য কেউ যেন আমার ব্যাপারে সন্দেহ করতে না পারে কেউ যেন আমার ব্যাপারে সন্দেহ করতে না পারে এই জন্য আমার দায়িত্ব হলো আমাকে হিসাব দেওয়া সাপোজ আমাকে কেউ 5 লক্ষ টাকা দিয়ে বললো যে এই খরচ একটা বিয়ের খরচ ইন্তজাম আপনি করবেন তো আমি করলাম করার পরে হয়তো 50,000 টাকা রয়ে গেল তো আমি উইদাউট কাউন্টিং উইদাউট হিসাব আমি তার হাতে 50,000 টাকা তুলে দিলাম যে আপনার 50,000 টাকা বেঁচে গেছে এই 50,000 টাকা 4.5 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু আমি তো তাকে পার্ট বাই পার্ট হিসাব দিলাম না পার্ট বাই পার্ট আমি তাকে হিসাব না দিয়ে কারণ আমি ফিউর আমি 1 টাকাও এখান থেকে তসরুপ করিনি সেটা সেও জানে বা আমিও করিনি কিন্তু তারপরেও তার ইতমিনানে কালব অন্তরের প্রশান্তির জন্য আমি কাগজে কলমে ছোট্ট করে একটু হিসাব দিয়ে বাকি টাকাটা তার হাতে তুলে দিতে পারলে তাহলে কি কি হবে তার মনে কোনো
রকমের কুচিন্তা, দুশ্চিন্তা বা নেগেটিভ কোনো চিন্তা আসার রাস্তাটা আমি অফ করে দিলাম। সে কোনোদিন আমার ব্যাপারে আর মানে নেগেটিভ চিন্তা আনতে পারবে না। সে বলবে যে না, সে তো আমাকে কাগজে কলমে হিসাব দিয়ে বাকি টাকা আমাকে ফেরত দিয়ে গেছে। এরকম আমাদের জীবনে ঘটতে পারে। তো এখান থেকে আমাদের শিক্ষা হলো এগুলো: আমি শতবার পিওর, আমি শতবার রাইট, আমি সৎ, ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। তারপরও অবস্থা ভেদে কিছু কিছু জায়গায় আমার সততার কিছু নজির, কিছু দৃষ্টান্ত, কিছু দলিল রাখতে হয়। জি, লিররিজালি নাসীবুম মিম্মা তারাকাল ওয়ালিদানি ওয়াল আকরাবুন। লিররিজালি, পুরুষের জন্য রয়েছে নাসিবুন, অংশ, মিন থেকে মা, যা তারাকা, তরক করে গেছে, রেখে গেছে, আল ওয়ালিদানি, পিতামাতা, ওয়াল আকরাবুন, এবং আত্মীয় স্বজন। বাবা মা মৃত্যুবরণ করেছেন বা নিকট আত্মীয় কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে পুরুষের জন্য অংশ রয়েছে। ওয়ালিন নিসাই, অনুরূপ নারীদের জন্য। তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে? এটা কিন্তু ভূমিকা, উত্তরাধিকারী আইনের ভূমিকার আয়াত এটা, যে পুরুষের জন্য যেমন মৃত ব্যক্তির সম্পদের মধ্যে অংশ রয়েছে, তদ্রুপ ওয়ালিন নিসাই নাসিবুম মিম্মা তারাকাল ওয়ালিদানি ওয়াল আকরাবুন, পিতামাতার রেখে যাওয়া সম্পদ, নিকটাত্মীয়ের রেখে যাওয়া সম্পদ নারীর জন্য তেমন রয়েছে। মিম্মা কাল্লা মিনহু আও কাসুর, মিন থেকে মা, যা, কাল্লা মিনহু, এখান থেকে যা কম হোক, আও কাসুর, অথবা বেশি হোক, যতটুকুই রেখে যাক না কেন বাবা মা, সেটার জন্য, পুরুষের জন্য অর্থাৎ ছেলের জন্য যেমন রয়েছে, মেয়ের জন্য তেমন রয়েছে, কম হোক আর বেশি হোক। নসিবাম মাফরুদা, এটা হলো একটা সুনির্ধারিত অংশ। তার মানে এটা কোনো হুজুরের ফতুয়া না, কিংবা কোনো মাযহাবের ইমামের রায় না। নসিবাম মাফরুদা মানে এটা আমরা আলোচনার সামনে আসবে, এটা আল্লাহ তাআলার কোরআনে বর্ণিত বিধান। কোরআনে যেটা বর্ণিত আছে এই ব্যাপারে কোনো হুজুরের ফতুয়া, ইস্তেহাদ, কিয়াস, এগুলোর কোনোই প্রয়োজন নেই। কারণ কোরআনই তো এখানে সবচেয়ে বড় দলিল, সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যেখানে কোরআন অলরেডি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে, ওখানে আর কার কি কথা লাগে? নাসিবাম মাফরুদা। ওয়াইদা হাদারাল কিসমাতা, ওয়াইদা, আর যখন, হাদারা, উপস্থিত হবে, আল কিসমাতা, ওই উত্তরাধিকারী সম্পদ বন্টন কালে, কে উপস্থিত হবে? উলুল কুরবা, নিকট আত্মীয় স্বজন, ওয়াল ইয়াতামা 2 নম্বরে এতিম, ওয়াল মাসাকিন 3 নম্বরে মিসকিন, ফারযুকুহুম মিনহু, ওই উত্তরাধিকারী সম্পত্তি থেকে তাদেরকে কিছু খেতে দিও। ওয়াকুলু লাহুম, আর তাদের সাথে বলবে, কাওলাম মা'রুফা, ন্যায় সঙ্গত কথা তাদের সাথে বলবে। ওয়ালিয়াখশাল্লাযীনা লাউ তারাকু মিন খালফিহিম, এটা এটা কিন্তু ইয়া না, ফরজ না, যে একজন এতিম আসছে আর আপনারা বাবা মায়ের সম্পত্তি নিয়ে বসছেন এক টেবিলে ভাই বোন। তো এখানে কোটি কোটি টাকার হিসাব নিকাশ, এখন এতিম এসে বললো আমাকে 1 ঘন্টা জমি দিয়ে দেন, 2 শতাংশ জমি দিয়ে দেন। এটা আল্লাহ তাআলার অর্ডার না, এটা মুস্তাহাব। এটা কি? মুস্তাহাব। তাদেরকে, যেহেতু তারা আসছে এই অবস্থায়, যেমন আপনি খেতে বসছেন, তো এখন আপনারা 5 জনে খেতে বসছেন, একজন মিসকিন আসলে তো পাশে যদি একজন মিসকিনকে বসায় দেন, 5 জনের খাবারও কিন্তু একটু কম পড়বে না। 5 জন থেকে এই 5%, 5% দিলেও, আপনার বাগে যতটুকু 100% থেকে 5% দিলে তাহলে তার হয়ে যাবে 25%, তাই না? তাহলে সবার থেকে একটু একটু গেলে এটা কিছুই না, কারো গায়ে লাগবে না। তদ্রূপ যতটুকু পারো, ফারযুকুহুম মিনহু, একটু খাবার দিও। ওয়াকুলু লাহুম কাওলাম মা'রুফা, আর একটু সুন্দর কথা বলে তাদেরকে বিদায় করে দিও। যে আমরা তো বসছি, এটা আমাদের সম্পদ, ঠিক আছে, তোমাকে একটু সুন্দর কথা বলে তাকে একটু হাতে 500 100 টাকা ধরায় দিয়ে বিদায় করে দিল। বুঝতে পেরেছেন? তার সাথে ঝগড়াঝাটি না, কিংবা তাকে আইনের হাতে সোপর্দ নয়। ফারযুকুহুম মিনহু ওয়াকুলু লাহুম কাওলাম মা'রুফা। তো এখন আমরা যারা এতিমের গার্ডিয়ান হব, আপনি মনে রাখবেন, আপনি যদি কোনোভাবে এতিমের গার্ডিয়ান হন, তাহলে এটা আপনার জন্য এক মহা পরীক্ষা। সাপোজ সাপোজ আপনার বোনের স্বামী মারা গেল, সহায় সম্পত্তি তাদের অভাব নাই, স্বামীটা মারা গেল, তার ছোট ছোট 2 3টা ছেলে মেয়ে আছে। এখন
স্বভাবত ওই আপনার বাগিনা বাগিনীর দায়িত্বভারটা আসবে আপনার বোনের হাজবেন্ডের ভাইদের উপরে। এখন ওই রকম কেউ নাই হয়তো, অথবা ওইরকম ভাই নাই, বোন নাই, অথবা তারাও আছে বিভিন্ন জায়গায় তারা সেটেল, অথবা তারা অতটা কোয়ালিফাইড না এই দায়িত্ব নেওয়ার মতো না, তাহলে এই দায়িত্ব আপনি নিলেন। কারণ তাদের অনেক সহায় সম্পত্তি, আপনার ভগ্নিপতির অনেক টাকা পয়সা ছিল। তাহলে এখন আপনি এই আপনার বোনের ছেলে মেয়ে অর্থাৎ বাগিনা বাগনি এদের দায়িত্ববান নিয়েছেন, আপনি আপনি একটা মহা পরীক্ষার মধ্যে আসছেন। অথবা আপনার ভাইয়ের ছেলে মেয়ে, অথবা এনিহাও যে কোনো জায়গার একজন এতিম দায়িত্ব যদি আপনার আপনার কাছে আসে, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি একটা বড় কঠিন পরীক্ষার মধ্যে আছেন। আর এই কঠিন পরীক্ষায় যদি আপনি সফল হতে পারেন, আপনার জন্য কি জানি মনে আছে তো গতকাল বলেছিলাম, আপনি যদি এই পরীক্ষায় সফল হতে পারেন তাহলে কি হবে, আপনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জান্নাতে এমন ভাবে থাকবেন যেমন ভাবে দুইটা আঙ্গুল একসাথে থাকে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা পরীক্ষাটা যেমন কঠিন, এই পরীক্ষার রেজাল্টের উপকারিতা বা ফলাফলটাও তেমন অনেক গভীরে, অনেক সুন্দর, অনেক বড়। সুবহানাল্লাহিল আযীম। দুনিয়াতেও যত বড় পরীক্ষা, যত বড় চাকরি পরীক্ষা তো তত বড়, তাই না? প্রাইমারি স্কুলের টিচার নিয়োগ, ওখানে পরীক্ষার মান কেমন, হাই স্কুলের টিচারের নিয়োগ পরীক্ষার মান, কলেজের টিচারের নিয়োগ পরীক্ষার মান, ইউনিভার্সিটি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার মান আছে না, বিসিএস এর পরীক্ষা, টিচার নিয়োগ পরীক্ষার মান। তার মানে এই যে ডাক্তারের পরীক্ষা, ডাক্তার নিয়োগ দিবে পরীক্ষার মান, তার মানে যত বড় পরীক্ষা তার ওই চাকরিটাও তত বড়, লাভটাও তত বড়। তো এই এতিম নিয়ে পরীক্ষা, এটা সুবহানাল্লাহিল আযীম, এটা আল্লাহ তাআলা সবাইকে দেন না। আর এই এতিমের পরীক্ষায় কেউ পরীক্ষা দিয়ে জান্নাতে যায়, আবার কেউ পরীক্ষা দিয়ে পেটের মধ্যে আগুন ঢুকায়, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তো এখন এতিমের একটা অবস্থা তুলে ধরছে যে যদি আমার সন্তান এরকম এতিম হয়, আল্লাহ তাআলা আমাকে সাইকোলজিক্যালি হিট করেছেন আমাদেরকে। ওয়ালিয়াখশাল্লাযীনা, আর ভয় করা উচিত তাদেরকে, লাউ তারাকু, যদি তারা রেখে যায়, মিন খালফিহিম, তাদের পিছনে, যুররিয়াতান দিআফান, দুর্বল বংশধর। আমি আমরা আমাদের ভয় করা উচিত যদি আমরা আমাদের ছেলে মেয়ের বিষয়টা চিন্তা করি। এখন আমি যদি ইন্তেকাল করি তাহলে আমার ছেলেগুলো এতিম, তাহলে আমাকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমাদেরকে বলছেন যে তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের দুর্বল সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের ভয় করা উচিত। ওয়ালিয়াখশাল্লাযীনা, তাদের ভয় করা উচিত। দিআফান খাফু আলাইহিম, তাদের ব্যাপারে তারা আশঙ্কা করে। তো এরকম তোমরা তোমাদের সন্তানের ব্যাপারে যেমন আশঙ্কিত, তাদের কল্যাণ অকল্যাণ নিয়ে যেমন চিন্তিত, ওই এতিম যে তোমার হাতে আসছে তার কল্যাণ অকল্যাণ, তার ভালো তার মন্দ, এটা নিয়েও তোমাদের সেরকম আশঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন। ফালিয়াত্তাকুল্লাহ, অতএব তাদেরকে আল্লাহ তাআলা, তাদের উচিত আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা। ফালিয়াত্তাকুল্লাহ, অতএব তাদের উচিত আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা। ফালিয়াত্তাকুল্লাহ ওয়ালিয়াকুলু কাওলান সাদীদা। ফালিয়াত্তাকুল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা উচিত। তাকওয়া, আমরা তাকওয়ার ব্যাপারে গতকাল চারটি কথা বলেছিলাম। এক, মহান আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা, আল জালিল মিনাল্লাহ আল খাউফ, আল্লাহ তাআলাকে কি করা, ভয় করা। দুই নম্বর, আল আমালু বিত-তানজিল, আল্লাহ তাআলা যে কোরআন নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী কাজ করা। তিন নম্বর ছিল আল কানাআতু বিল কালিল, অল্পে তুষ্টি, অল্পে তুষ্টি, বেশি নয়, যতটুকু এসেছে সামনে আলহামদুলিল্লাহ, এটাই আমার জন্য বরাদ্দ ছিল। যতটুকু আমার সামনে এসেছে এটাই আমার জন্য বরাদ্দ। আল কানাআতু বিল কালিল। সর্বশেষ, আল ইস্তিআদাদু লিয়াউমির রাহিলি, মৃত্যুর পরবর্তী লম্বা সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আমাদের এই দুনিয়া এটা একটা সফর, তাই না? কয় বছর, 50 বছর, 60 বছর, 70 বছর, এর বেশি তো এখন খুব একটা হয় না। আমরা 70 বছর পর্যন্ত কয়জনে বা যেতে পারবো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কয়জনকে বা নিবেন? তাহলে এটা হলো 50, 60, 70, 80 বছরের একটা সফর। কিন্তু আর এই সফরের শুরু আছে, শেষও আছে। কিন্তু দীর্ঘ সফর লিয়াউমির রাহিল যেটা, ওই সফরের শুরু আছে, বাট ওই সফরের কি নাই, শেষ নাই। তাহলে ওই সফরের, দীর্ঘ সফরের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। তাহলে চারটা জিনিসের নাম তাকওয়া।
একটা হলো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা, 2 নম্বর আল্লাহ তাআলা যে বিধান নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী জীবন, যৌবন, সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ, পরিবার, নিজের জীবন সব বানানো। 3 নম্বর হলো অল্পে তুষ্টি, বেশি নয়, অল্প ভোগ করা, অল্প খাওয়া, অল্প আরাম, আলহামদুলিল্লাহ। এর মধ্যে কি তুষ্টি, এর মধ্যে আমি তুষ্ট থাকবো, অল্প তুষ্টি। আমার জন্য যেটা ছিল এটা আমার জন্য বরাদ্দ। 4 নম্বর ছিল কি, মৃত্যু পরবর্তী লম্বা দীর্ঘ জীবন, এটাকে লিয়মির রাহিল বলা হয়েছে। দীর্ঘ জীবনের প্রস্তুতি নেওয়া, দীর্ঘ সফরের একটা প্রস্তুতি আছে না? আপনি কক্সবাজার যাবেন 3 দিনের সফরে, এটার জন্য তো 1 সপ্তাহ থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। 7 দিনের সফরে যাবেন আপনি ওই যে শ্রীমঙ্গলে, প্রস্তুতি নিতে হয় না? আপনি একা যাবেন তাহলে পরিবারের বাজার এটা সেটা করে দিয়ে যাবেন, অফিসের কাজকর্ম একটু গুছিয়ে যাবেন, নিজের কাপড় চোপড় এটা সেটা সব জিনিসের একটা প্রস্তুতি, টাকা পয়সা সহ। এই যে আমরা উমরাতে যাই 10 দিন, 12 দিন, 15 দিন, উমরার একটা প্রস্তুতি আছে। দীর্ঘ সফর আমরা 45 দিন বা 50 দিনের হজের সফরে যাই, লম্বা প্রস্তুতি নিতে হয়। তো আল্লাহ তাআলা এই ফালিয়াত্তাকুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কে তোমরা ভয় করো, তাহলে এই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার মাঝে 4টা জিনিস। ওয়ালিয়াকুলু কাওলান সাদীদা, আর যেন তারা বলে কাওলান সাদীদা, তারা যেন বলে সংযত কথা, সুন্দর কথা, কাওলান সাদীদা, ভালো কথা। এবার যারা এতিমের মাল খায় এদেরকে একটু শোনায় দিবেন ধরে ধরে কোরআনে কারিমের সূরা আলে ইমরানের এই আয়াতখানা। সূরাতু সূরাতুন নিসা, সূরা নিসা এর 10 নম্বর আয়াত। 10 নম্বর আয়াতটা ডেকে এনে সুন্দর করে বুঝাই দিবেন। ইন্না, নিশ্চয়, আল্লাযীনা, আমি যেভাবে বলি এভাবে একটু বুঝে নেন, তারপরে যে খাচ্ছে তাদের একটু কৌশলে এই ওয়াজটা একটু শোনাই দিবেন। ইন্না, নিশ্চয়, আল্লাযীনা, যারা, ইয়াকুলুনা, খায়, আমওয়াল আল ইয়াতামা, এতিমের মাল, এতিমের জায়গা জমিন, এতিমের দোকানপাট, এতিমের প্লট, এতিমের পুকুরের মাছ, এতিমের গাছের ফল, এতিমের গাছ গাছালি, জুলমান, অন্যায়ভাবে, ইন্নামা, নিশ্চয়ই, ইয়াকুলুনা, তারা খায়, ফি, মধ্যে, বুতুনিহিম, তাদের পেটের মধ্যে, বাতনুন, বুতুন, তাদের পেটের মধ্যে তারা খায়, নারান, আগুন, নাউজুবিল্লাহ। যারা এতিমের মাল সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে তারা কি করে, তাদের পেটের মধ্যে আগুন ঢুকায়। আল্লাহু আকবার। আগুন ঢুকায়, আগুন, আগুন, তার মানে এতিমের মাল আগুন, এতিমের মাল আগুন। এটা কিন্তু এতিম নয় এমন মানুষের মালের কথা বলা হয় নাই, আমার আপনার মালের কথা। আমরা তো আর এতিম না, যদিও আমার বাবা নাই, মা নাই, কিন্তু তারপরে তো আমি আর এখন এতিম না, তাই না? এখন তো আর এতিম না, একসময় হয়তো এতিম ছিলাম, তাহলে আমার সম্পদের কথা বলা হয় নাই। তাহলে যে এতিম তার সম্পদ, তার মানে এতিমের সম্পদ সমান সমান আগুন, আমরা এভাবে বলতে পারি। এতিমের সম্পদ সমান সমান আগুন, এতিমের সম্পদ সমান সমান আগুন। তো আমরা আগুনকেও তো ব্যবহার করি, তাই না? শীতকালে আমরা আগুন পোহাই, বা ওই যে রান্না করার জন্য গ্রামে লাকড়ি দিয়ে আমাদের মায়েরা বোনেরা রান্না করে, ওইটাও তো আগুন, বা গ্যাসের চুলা আগুন। তা আগুনকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করি? আমরা আগুনকে ব্যবহার করি আমাদের প্রয়োজনে, এবং আগুন থেকে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করি, তাই না? যদ্দূর প্রয়োজন তদ্দূর ব্যবহার করি, প্রয়োজনের পরে আমরা নিভিয়ে ফেলি। তো তার মানে এতিমের মাল সম্পদ এটা আগুন। এই মাল সম্পদ আপনার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু, যখন প্রয়োজন শেষ তখন অফ, আগুন প্রয়োজন শেষ, আগুন আমরা নিভিয়ে দিই। তার মানে কি বোঝা গেল? এই আগুনকে আমরা চুলার আগুনকে, গ্যাসের আগুনকে যেভাবে ব্যবহার করি, এটার ব্যাপারে যে উসুল আমরা প্রয়োগ করি, এতিমের মাল এটাও আগুন, এটার ব্যাপারেও সেম উসুল ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তাআলা দেখেন কিভাবে এক্সাম্পলটা দিয়েছেন। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকুলুনা, ইন্না, নিশ্চয়, আল্লাযীনা, যারা, ইয়াকুলুনা, খায়, আমওয়ালাল ইয়াতামা, এতিমের মাল সম্পদ, জুলমান, অন্যায়ভাবে, এতিমের মাল সম্পদ যারা অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, ইন্নামা, নিশ্চয়ই, ইয়াকুলুনা, তারা খায়, ফি, মধ্যে, বুতুনিহিম, তাদের পেটের মধ্যে তারা ঢুকায়, খায়, নারান, আগুন, এটা মাফুল, নিশ্চয়ই তারা তাদের পেটের মধ্যে কি ঢুকায়, আগুন ঢুকায়, আগুন খায়।
আগুন খায়। যারা এতিমের মাল অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করে তারা আগুন খায়। তারা কি খায়? আগুন খায়। ওয়াসায়াসলাউনা সাঈরা। ওয়া এবং সা অচিরেই ইয়াসলাউনা তারা প্রবেশ করবে সাঈরান জাহান্নামের 7টা নাম, একটা নাম হলো সাঈর। ওই সাঈর জাহান্নামে তারা প্রবেশ করবে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তাহলে মনে করেন যে একজন মানুষ, আপনি জানেন যে সে এতিমের মাল সম্পদ খেয়ে বাড়ি করছে, গাড়ি করছে, এটা করছে, সেটা করছে। আপনি তার সাথে আত্মীয়তাও তো করতে পারবেন না। আপনি জেনে শুনে সে এতিমের মাল খেয়েছে, অতএব তার তার ছেলের সাথে আমার মেয়ে আমি বিয়ে দিব না, অথবা তার মেয়েকে আমার ছেলের জন্য আমি আনবো না, তার মেয়েকে আমার ছেলের জন্য আনবো না। কেন? তার পেটের মধ্যে আগুন আছে, তার পেটের মধ্যে আগুন আছে। তাহলে বোঝা যাবে আপনি আল্লাহর কোরআন মানছেন। আর আপনি যদি মনে করেন সে আগুন খেলে খেয়েছে, আমার কি যায়, আমার কি যায় আসে, তার পেটে না আগুন না, তাহলে আপনি তাকওয়ার পরিচয় দিতে পারলেন না। আপনি জানেন, খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছেন এই লোকটা তার এতিম ভাই ভাতিজা সহায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বিশাল বড় লোক হয়েছে, বাড়ি করছে, এইগুলো করছে। এগুলো জানার পরেও তো আর আপনি এই ছেলে মেয়ে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করাতে পারেন না। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা যুলমান ইন্নামা ইয়াকুলুনা ফী বুতুনিহিম নারা ওয়া সায়াসলাউনা সাঈরা। ইন্না নিশ্চয় আল্লাযীনা যারা ইয়াকুলুনা ভক্ষণ করে আমওয়ালাল ইয়াতামা এতিমের মাল সম্পদ, এতিমের মাল সম্পদ যারা ভক্ষণ করে জুলমান অন্যায়ভাবে জুলুমের সাথে, ইন্নামা ইয়াকুলুনা ফী বুতুনিহিম নারা নিশ্চয়ই তারা তাদের পেটের মধ্যে আগুন ঢুকায়। ওয়াসায়াসলাউনা সাঈরা যেহেতু তাদের পেটে আগুন আছে, তারা হজ করলেও সাঈরে যাবে, উমরা করলেও সাঈরে যাবে, যাকাত দিলেও তারা সাঈরে যাবে, নামাজ রোজা করলেও তারা সাঈরে যাবে, আরো 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 বড় বড় ইবাদত বন্দেগী করলেও তারা সাঈরে যাবে। কেন? তাদের পেটে আছে আগুন। যার পেটে আগুন আছে সে জান্নাতে যেতে পারে না, তার জন্য ঠিকানা হলো সাঈর। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার মতো তৌফিক দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। এতিমের মালের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। এতিমের সাথে খারাপ ব্যবহার করার ব্যাপারে, একজন এতিম যখন সামনে আসবে যে কোনো এতিম, সর্বোচ্চ তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন। পারলে একটু ভালোবাসা দেওয়া, না পারলে যেন তার মনে আমার দ্বারা কোনো কষ্ট না যায়। এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন। এতিম, আল্লাহু আকবার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যেই ঘরে এতিম আছে ওই ঘরে আল্লাহ তাআলার রহমত আছে। দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ঘর ওই ঘর যে ঘরে এতিম সুন্দরভাবে লালিত পালিত হয়। এই জন্য পারলে একজন এতিম মেয়ে, একজন এতিম ছেলে এনে লালন পালন করে, এরকম অনেকেই করেছেন আলহামদুলিল্লাহ, লালন পালন করে পড়াশোনা করে বিয়ে শাদী পর্যন্ত দিয়েছেন, এরকম অনেকে আছে আলহামদুলিল্লাহ। জি, এতিম লালন পালন করা এটা সৌভাগ্যের বিষয়। এতিমখানা যাবেন, একটু ঘুরে আসবেন, এতিমখানায় যাবেন, একটু ঘুরে আসবেন, কিছু হাদিয়া তোহফা এতিমদের জন্য নিয়ে যাবেন। জি আলহামদুলিল্লাহ। একটু প্রশ্ন, নতুন ক্লাসে যাওয়ার আগে, ব্যাংকে চাকরিজীবীর সাথে ছেলের সাথে, ব্যাংকে চাকরিজীবী ছেলের সাথে, ব্যাংকে চাকরিজীবী করা লোকের ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দাও, বুঝতে পারছি। অর্থাৎ ব্যাংকে চাকরি করে এমন ছেলের সাথে আপনি মেয়ে বিয়ে দিতে পারবেন কিনা। এটা আসলে যদি সুদী ব্যাংক হয় তাহলে তো আপনাকে একটু ভালো করে চিন্তা করা দরকার। সুদী ব্যাংক, কারণ সে আজীবন সুদ খেয়ে খেয়ে আপনার মেয়েকে ভরণ পোষণ দিবে, পরবর্তী জেনারেশন সুদের মাধ্যমে দুনিয়াতে আসবে। এটা কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর চিন্তার কারণ। জিনিসটা আমাদেরকে অনেক বেশি ভাবতে হবে। আর যদি হয় যে সুদী ব্যাংক না, ইসলামী ব্যাংক, সেটা সেটা ইসলামী ব্যাংক হওয়ার কারণে যেটা হালাল হয়ে গেছে তা না, এরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে ইসলামের মধ্যে থাকতে। আমরা তো আসলে কেউ ইসলামের মধ্যে ফুললি নাই, থাকা সম্ভব না। যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম কায়েম না হবে ততদিন পর্যন্ত তো আমরা কেউ টোটালি ফুললি কমপ্লিটলি ইসলামকে আমরা পরিপূর্ণরূপে পালন করতে পারবো না। যে আরেকজনে প্রশ্ন করেছিলেন যে এতিমের মালের উপরে কি জাকাত দিতে হবে? না,
হানাফি মাযহাব অনুযায়ী এতিমের মালে জাকাত নেই, যদিও সে অনেক টাকা পয়সার মালিক হয়, তারপরও এতিমের মালের উপরে কি নাই, জাকাত দিতে হবে না। জি আলহামদুলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। জি, মহিলারা তো ঘরের বেডরুমে এতেকাফে বসবে। প্রশ্ন হলো ড্রয়িং রুমে কোরআন হাদিসের আলোচনা করতে পারবে কিনা। বেডরুমে ড্রয়িং রুমে, বেডরুমে ড্রয়িং রুম মালেকা পারবে না না। হ্যাঁ, এতেকাফে বসবেন, এটা তো অনেক ভালো কাজ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। এটা বোনেরা যারা সুযোগ পান, আমার মনে হয় বোনদের এখানে যারা মোটামুটি, এখানে তো ম্যাক্সিমামে মধ্যবয়সী প্লাস, আপনাদের এখানে অনেকেই বসার সুযোগ আছে, এটা আপনাদের একটু বসতে পারেন আলাদা একটা রুমে। আপনার স্বামীকে আলাদা রুমে রাখলেন, আপনিও আলাদা রুমে থাকেন, থেকে আপনি এতেকাফে বসেন 10 দিনের জন্য। চমৎকার। মোবাইলটা দরকার নাই সাথে রাখার, মোবাইলটা আপনার সাথে রাখার দরকার নাই, এটা আলাদা রুমে রাখেন, অথবা অফ করে রাখেন, অথবা আপনার স্বামীর সাথে থাকুক এটা, অথবা মেয়ের কাছে, ছেলের বউর কাছে থাকুক। আপনি সুন্দর এতেকাফে বসতে পারেন। মহিলারা ঘরের কোনায় এতেকাফে বসবেন সুবিধা মতো যে কোনো জায়গায়। এখন প্রশ্ন হলো ড্রয়িং রুমে কোরআন হাদিসের আলোচনা। হ্যাঁ, ওখানে যদি বিশেষ কোনো প্রোগ্রাম হয় কোরআন হাদিসের আলোচনা, তাহলে আপনি ওখান থেকে সাউন্ড যদি আপনার এখানে আসে, ওকে। আর ওখান থেকে যদি আপনার সাউন্ড না আসে, আপনি যদি ওখানে গিয়ে আপনি শুনতে হবে, তাহলে ওই যতক্ষণ ওখানে আলোচনা হবে শুধু আলোচনা শোনার জন্য আপনি ওখানে যাবেন, আলোচনা শেষ কোনো কথাবার্তা ছাড়া আবার আপনার জায়গায় আপনি চলে আসবেন। হ্যাঁ, এতিম সাবালক হলে কি জাকাত দিতে হবে না? হ্যাঁ, এতিম তো সাবালক হলে তো আর এতিম থাকে না বোন। এতিম যখন সাবালক হয়ে যাবে তখন তো আর সে এতিম থাকে না, তখন তো জাকাত হবে। বাসায় এতেকাব, হ্যাঁ, মেয়েদের জন্য বাসায় এতেকাব, আমাদের বোনদের জন্য বাসায় এতেকাব করতে হয়, জি। আর আমাদের জন্য, পুরুষদের জন্য হলো মসজিদ। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা এবার শুরু করছি আজকের নতুন আলোচনা। আপনারা যারা এই পিতা মাতা রেখে যাওয়া সম্পত্তি নিবেন, আপনারা সবাই রেডি হন, আজকে আপনাদেরকে সম্পদ দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ। আপনারা বাবার সম্পত্তি থেকে, মায়ের সম্পত্তি থেকে আজকে বেশ টাকা পয়সা পাবেন ইনশাল্লাহ। একটু রেডি হন টাকা পয়সা নেওয়ার জন্য, জি। আজকে উত্তরাধিকারী সম্পত্তি আজকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। জি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম লিয-যাকারি মিসলু হাযযিল উনসায়াইন। يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد। জি, একটু ভালো করে শুনতে হবে, এখানে এই আলোচনাটা একটু একটু কষ্ট হতে পারে বোঝার ক্ষেত্রে। আমরা এটা আজকে করব, কালকে রিভিশন দেব, আবার এটাকে থার্ডলি আমরা রিভিশনে আনবো, তারপরে আশা করি 3 ক্লাসে অনেকটাই কভার হয়ে যাবে। একটু কঠিন মনে হতে পারে, আবারও বলছি, তবে কঠিন না। আপনারা একটু লেখেন এই আয়াতটা শুরু করার আগে, একটু কিছু উসুল আমরা একটু লিখি বা একটু আলোচনা করি। সেটা হলো যে একজন মানুষ যখন মারা যায়, সাপোজ আমার বাবা মারা গেল, তো আমার বাবা মারা যাওয়ার সাথে সাথে আমার বাবাকে কেন্দ্রিক 4টা কাজ, আপনারা হেডলাইন লেখেন, একজন মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে 4টি কাজ করতে হয়, লিখতে পারেন। একজন মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে 4টি কাজ করতে হয়। জি, যারা একটু নোট করেন অ্যালার্ট প্লিজ, আর যারা একটু কম করেন তারা আরো বেশি অ্যালার্ট প্লিজ। নোট করার অভ্যাসটা অনেক ভালো। আপনার বয়স 55, আপনি এখনো নোট করেন, তার মানে আপনি মনে হয় যে অনার্সে পড়েন, এমনটা মনে হয় না? আপনার বয়স 58, আপনি এখনো নোট করেন, আপনার মনে হয় যে আপনি ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়েন। এই যে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার, আপনার মধ্যে একটা ফিলিংস আসছে, আপনি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস করছেন, একটা ফিলিংস, এটা তো অনেক বড় অর্জন, তাই না? এই বয়সে এই ফিলিংসটা আসা, মানে আপনাকে এখনো শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী মনে হয়, স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট মনে হয়। স্টুডেন্ট মনে হওয়া এটা কিন্তু জীবনের অনেক বড় একটা সফলতা। জি, তাহলে একজন মানুষ
মারা গেলে তাকে কেন্দ্র করে 4টা কাজ করতে হয়। কয়টা কাজ করতে হয়? 4টা কাজ করতে হয়। 1 নম্বর কাজ হলো তাকে প্রথমত দাফন কাফন করতে হবে। তাহলে 1 নম্বর কাজ হলো দাফন কাফন করা। এই দাফন কাফনের মধ্যে কোন রকমের অপচয়, কোন রকমের কৃপণতা ছাড়া। তার মানে 1 নম্বর কাজ হলো দাফন কাফন করা কোন রকমের কৃপণতা বা অপচয় করা ছাড়া। 2 নম্বর, 2 নম্বর হলো 2 নম্বর হলো তার ঋণ পরিশোধ করা। 2 নম্বরে কি? তার ঋণ পরিশোধ করা। 3 নম্বর, মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কাজ হলো তার ওসিয়ত পূরণ করা। 3 নম্বর কাজ কি? ওসিয়ত পূরণ করা। 4 নম্বর কাজ এবং সর্বশেষ যেটা, সেটা হলো তার অবশিষ্ট যে মাল, টাকা পয়সা, অর্থবিত্ত, জমি জমা আছে, এইগুলো উত্তরাধিকারী যারা তাদের মধ্যে কোরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক বিলি বন্টন করা। জি, আমি আগে যা লিখেছি তা লেখেন বোন, তারপরে ওসিয়ত কি আমি বলবো। কারো কাছে হয়তো এগুলো নতুন টার্ম হতে পারে, স্বাভাবিক। তাহলে 4টা কাজ। 1 নম্বর কাজ হলো মৃত ব্যক্তিকে দাফন কাফন করতে হবে কোন রকমের অপচয় ও কৃপণতা করা ছাড়া। দাফন কাফনের খরচের মধ্যে অপচয় করা যাবে না, আবার কৃপণতাও করা যাবে না। 2 নম্বর কাজ হলো তার ঋণ পরিশোধ করা। ঋণ, কর্জ, ঋণ, লোন, এগুলো পরিশোধ করা। 3 নম্বর হলো ওসিয়ত পূরণ করা। কি করা? ওসিয়ত পূরণ করা। 4 নম্বর কাজ হলো অবশিষ্ট তার যে মাল, টাকা পয়সা, ধন দৌলত আছে, এটাকে তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে কোরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক কি করা? কোরআন, সুন্নাহ ও এজমা, 3টা লেখেন। কোরআন, সুন্নাহ ও এজমা মোতাবেক, ইজমা, কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা মোতাবেক বিলি বন্টন করে দেওয়া, ডিস্ট্রিবিউশন করে দেওয়া। লিখেছেন কেউ? তাহলে আমি আপনার লেখাটা দেখে একটু বললে আর একটু সবার জন্য ক্লিয়ার হবে, বা কারেকশন করে দিলাম। লিখেছেন? আমাকে দিতে হবে তো, মানে ইনবক্সে। এই যে আমাকে তো ইনবক্সে দেওয়ার মতো কয়েকজন বোন আছেন, মাসাল্লাহ, ওনারা কোথায় আজকে? হ্যাঁ, ইনবক্সে দেখি এখনো আসেনি, হয়তো রেডি করছেন। জি, তাহলে 4টা কাজ। মাশাল্লাহ, এই যে আমার মাশাল্লাহ ডক্টর সাইফুল ইসলাম স্যার। জি, দাফন কাফন করা, হ্যাঁ, এটাতে একটু সংযুক্ত করেন। দাফন কাফন করা কোন রকমের এই কৃপণতা ও অপচয় করা ছাড়া। ঋণ পরিশোধ করা 3 নম্বর। ওসিয়ত পূরণ করা 4 নম্বর। সম্পদ কোরআন সুন্নাহ ইজমা দ্বারা, ইজমা অনুসারে বন্টন করা। ওকে, মোটামুটি হয়েছে। ওকে, হ্যাঁ। তাহলে উত্তরাধিকারীদের মাঝে অবশিষ্ট সম্পদ কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা অনুসারে বিলি বন্টন। তাহলে এই 4টা কাজ। তাহলে একজন মানুষ মারা গেলে, সাপোজ সাপোজ আমার আব্বা ইন্তেকাল করলেন, তাহলে এখন 1 নম্বরে কাজ করতে হবে, তাকে দাফন কাফন করতে হবে। আমরা যারা তার ছেলে মেয়ে আছি, আমরা যারা তার উত্তরাধিকারী আছি, আমাদের 1 নম্বর কাজ কি? তাকে দাফন কাফন করতে হবে। এখন এই দাফন কাফন করতে গিয়ে যে জিনিসটা আমাদেরকে করতে হবে, তিনি দুনিয়াতে যেভাবে তার জীবনটাকে পরিচালনা করেছেন, যেই মানের কাপড় ব্যবহার করতেন, মোটামুটি ওই মানের কাপড়, একেবারে সস্তা কাপড়ও না, আবার অনেক মূল্যবান কাপড়ও, যেটা বাংলাদেশে নয়, বাহিরের দেশ থেকে আনতে হবে, এরকম কাপড় দিয়ে তাকে দাফন কাফন করা, এরকম না। মানে তার দুনিয়ার জীবন যাত্রাটা যেমন ছিল এটার কাছাকাছি। ওকে, তাহলে কৃপণতাও না, আবার অপচয়ও না। 2 নম্বর হলো 2 নম্বর হলো তার ঋণ পরিশোধ করা। ওকে, ঋণ পরিশোধ করা। 3 নম্বর, ওসিয়ত পূরণ করা। জি, ওসিয়তটা একজনে জানতে চেয়েছেন। ওসিয়ত, ওসিয়ত মানুষ জীবন সায়ান্নে এসে, জীবনের শেষ লগ্নে এসে কিছু ওসিয়ত
কেউ যদি করতে চায় তবে সে করতে পারে 1/3 সম্পত্তি মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম। ম্যাক্সিমাম 1/3 সম্পত্তি সে কি করতে পারে, ওসিয়ত করে যেতে পারে। ওসিয়ত মানে কি, যেমন 3/1 সম্পত্তি পর্যন্ত সে সর্বোচ্চ ওসিয়ত করতে পারে যে আমার রাস্তার পাশে যে জমিটা, এটা তোমরা মসজিদ বানাবা। সাপোজ ছেলে মেয়েদেরকে অর্ডার দিয়ে গেল, ওসিয়ত। ওটা মাদ্রাসা দিবা, ওটা এতিমখানা দিয়ে দিবা, অথবা এটাই এলাকার জনকল্যাণে আমার এই জমিটার উপর দিয়ে একটা রাস্তা করে দিবা, তাহলে এলাকার মানুষ, তাদের জন্য সুবিধা হবে। এরকম ওসিয়ত করে যাওয়া। অথবা আমার টাকা পয়সা থেকে এরকম একটা বই বানাই দিবা, আমি এই টাকা 50 লক্ষ টাকা দিয়ে গেলাম, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ এসেনশিয়াল একটা বই তুমি বানাবা, তোমরা বানিয়ে এটা প্রচার করবা, তাহলে জনকল্যাণে এই কাজটা করলা। তাহলে এইরকম হলো ওসিয়ত। আপনাদেরকে আমি প্রাসঙ্গিক ক্রমে একটু বলি। এই যে বুক পাবলিকেশন, অর্থাৎ বই পুস্তক প্রচার প্রসার করা, এটা কিন্তু চমৎকার একটা সদকায়ে জারিয়া, খুবই চমৎকার একটা সদকায়ে জারিয়া। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি একজনকে 500, 1000, 2000, 10,000, 1 লক্ষ টাকা দিয়ে দিলেন, সে বুক করলো, শেষ হয়ে গেল, তাই না? কিন্তু আপনি যদি বই পুস্তক, কোন একটা এসেনশিয়াল বই পুস্তক প্রকাশ করে দিতে পারেন, আর আপনি মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে যতদিন এটা মানুষ পড়বে, এটা থেকে যদি কোনো 1%ও কেউ উপকৃত হয়, আপনি কবরে থেকে এর চমৎকার চমৎকার এক্সিলেন্ট একটা সওয়াব আপনি পেতে থাকবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমি প্রাসঙ্গিক ক্রমে একটু বলতে হয় যে আমরা ওই যে প্রত্যেক পারা শেষে যে প্রশ্ন উত্তর গুলো দিই না আপনাদেরকে, একটা লম্বা ফাইল হয়ে যায়, প্রায় 150 পৃষ্ঠা হয়, তাই না? তাহলে এই যে আমরা প্রত্যেক পারা শেষে দিই, আমাদের এখানে 30 পারা, 30, ধরেন না, প্রায় 4,000, 4,500 পৃষ্ঠা হয়, A4 সাইজের। এটা বিশাল ইয়া হয়, একটা ভলিউম হয়। তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটাকে একটা বই আকারে, পুস্তক আকারে, এক খণ্ড না, আমরা এখনো এটা নিয়ে ফাইনালি কোনো সিদ্ধান্ত নিই না। তবে আমাদের খসড়া সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা এটাকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করব ইনশাল্লাহ। আপাতত চিন্তা করেছি 6 খণ্ডে, অর্থাৎ প্রতি 5 পারা নিয়ে 1 খণ্ড, প্রতি 5 পারা নিয়ে 1 খণ্ড, প্রতি 5 পারা নিয়ে 1 খণ্ড, তাহলে 5, 6, 30। তাহলে 6 খণ্ডে একটা বই আমরা করতে চাচ্ছি, আশা করছি, এবং আশা করব মানে প্রতি খণ্ডে হয়তো 500 পৃষ্ঠা বা আরো কম বেশি। হ্যাঁ, এটা অনেক বড়, অনেক বড় একটা কাজ আলহামদুলিল্লাহ। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে, আল্লাহ তাআলার একজন খাস বান্দি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওনার মাধ্যমে, উনি গোপন দান, নাম তো আমি বলছি না ওনার, আমি এভাবে বলছি বলছি ওনার সাথে এতটুকু অনুমতি আমাকে দেওয়া হয় নাই। তারপরও আমি মানে ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ প্রকাশার্থে এবং আবেগ আপ্লুত হয়ে এভাবে না বললে এটার হক আদায় হয় না। উনি আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে মোটামুটি বেশ কিছু, পুরো প্রজেক্টের প্রায় 30 লক্ষ টাকা লাগে। তো পুরো প্রজেক্টটা করতে প্রায় 30 লক্ষ টাকা লাগে। তো উনি মোটামুটি ধরেন না এই 40%, 30 লক্ষ টাকার প্রায় 40% উনি আমাদেরকে ডোনেট করবে আলহামদুলিল্লাহ। এই ওনার এই দানটা গোপন দান। ওই একদিন আমি আপনাদেরকে আলোচনা করেছিলাম যে এমন কিছু কাজ, এমন কিছু দান করবেন যেটা আপনি জানবেন, আর আপনার রব জানবে, আপনার স্বামীও জানবে না, আপনার স্ত্রীও জানবে না, আপনার ছেলে মেয়ে বন্ধু বান্ধবও জানবে না। তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা ওই বান্দিটাকে কবুল করেছেন এই কাজের জন্য। তিনি এই পুরো 30 লক্ষ টাকার কম বেশি এই প্রজেক্টের প্রায় 40% উনি আলহামদুলিল্লাহ, 40 মানে 35 থেকে 40% এরকম তিনি অংশগ্রহণ করবেন, কারিকে ডোনেট করবেন, লিওয়াজহিল্লাহি ফাকাত লিইবতিগাই মারদাতিল্লাহি আযজা ওয়া জাল্লা, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য, আল্লাহ তাআলার রাজি খুশি অর্জন করার জন্য উনি একেবারেই সত্য ত্যাগ করে কারিকে এই পরিমাণ অ্যামাউন্ট দিবেন। আর বাকি 60% আমরা যে কোনো ওয়েতে, হয়তোবা আপনাদের সহযোগিতা, অথবা এরকম আল্লাহ তাআলা আরো কত বান্দা বান্দি আশা করি এখান থেকে আপনাদেরকে ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আল্লাহ তাআলা এই বড় একটা কাজ, এটা জাতির একটা চমৎকার একটা খেদমত আমি মনে করি। হয়তো আমাদের হাত দিয়ে আমাদের উসিলা হবে, আমরাও তো দুনিয়া থেকে চলে যাব, তাই না? আমাদের জন্য, যেহেতু আমরা এটার ওয়ার্কার,
আমরা হয়তো এটার ওয়ার্কার, এই ওয়ার্কারের একটা আমল নামা আমাদের একটা পার্সেন্টেজ আমাদের কাছে, আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে থাকবে। তা আমরা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে ওয়ার্কারের পার্সেন্টেজটা আমরা ওয়ার্কার হিসেবে পাবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার কাছে। তো আপনাদের কাছে দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই বড় মেগা প্রজেক্ট, এই মেগা প্রজেক্টটা যেন সুন্দরভাবে ঈমানদারির সাথে, আমানতদারিতার সাথে এবং হিকমতের সাথে, প্রজ্ঞার সাথে, জ্ঞানের সাথে নির্ভুলভাবে, যেহেতু কোরআন নিয়ে কাজ, নির্ভুলভাবে যেন আমরা এই মেগা প্রজেক্টটা সম্পন্ন করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক, কুওয়াত, হিম্মত, সাহসিকতা এবং যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করুক। আর এটার দ্বারা যেন জাতির একটা বড় অংশ উপকৃত হতে পারে। আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এবার যাচ্ছি তাহলে। আপনারাও কেউ কেউ চাইলে, কারণ আমাদের তো আরো 60% মতো লাগবে, তাই না? তাহলে ওই 60%ও আপনারা ইনশাল্লাহ সামিল হতে পারবেন ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাল্লাহ আমি আপনার মধ্যে জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে এবার আমরা আসি। তাহলে একজন মানুষ যখন ইন্তেকাল করে তাকে কেন্দ্র করে 4টা কাজ আলোচনা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। একজনে জানতেছেন ওয়াকফ। তাহলে ওয়াকফ আর ওসিয়তের মধ্যে হয়তো একটু মানে এক হয়ে যেতে এক হয়ে যেতে চায় বা এক মনে করেন অনেকে, হয়তো ওয়াকফ আর ওসিয়ত না, ওয়াকফ আর ওসিয়ত এক না। ওসিয়ত হলো এটা আপনার মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে ওসিয়ত। আর ওয়াকফ হলো আমার জীবদ্দশায়, আমি বাংলাদেশে ওয়াকফ ট্রাস্ট আছে একটা, ওটা সরকার মালিক, মানে রাষ্ট্র মালিক। আমি রাষ্ট্রকে এটা দিয়ে দিলাম। সাপোজ আমি মসজিদের জন্য আমি 5% জায়গা দিলাম, এটা ওয়াকফ করে দিলাম, লিখে দিলাম এই মসজিদের জন্য 5% জায়গা আমি দিলাম। তাহলে এটা হলো ওয়াকফ। এটার মালিক কি? মসজিদ, ব্যক্তি মালিক না। আর মসজিদের মালিক হলো রাষ্ট্র। মানে এটা কেউ হ্যান্ড ওভার করতে পারবে না, বিক্রি করতে পারবে না। এটা হলো ওয়াকফ করি আমরা মসজিদ, মাদ্রাসা বা জনকল্যাণ কাজে, বা ঈদগাহ। ওই যে অনেকে ঈদগাহ ওয়াকফ করে দেয়, ঈদগাহ, এটার কাজে হলো ঈদের নামাজ পড়বে আর বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদি, ধর্মীয় প্রোগ্রাম আদি করা। এটা শর্ত থাকে কি কাজের জন্য দেওয়া হয়। তো এটা হলো ওয়াকফ। আর ওসিয়ত হলো মৃত্যুর পরে সেটা কার্যকর হবে ইনশাল্লাহ। কিভাবে সামিল হতে পারি এটার জন্য আমরা ব্যাপক কোনো কালেকশন করব না। একান্ত কেউ যদি মোটামুটি দিতে চান সেটা পার্সোনালি নক করবেন। এটা এই মুহূর্তে আমরা নিচ্ছি না। এটা নিয়ে আমাদের পুরো একটা প্রোফাইল আমরা তৈরি করব, প্ল্যান দাঁড় করাবো, তারপরে। এখন আমরা এই দানে আমরা নিচ্ছি না। এটা কথা প্রসঙ্গে আমি বলছি, এখন কেউ দিতেও চাইবেন না, কারণ আমাদের বিভিন্ন ধরনের কালেকশন হয়, এটার সাথে এটা মিশে যাবে। আপাতত আমরা এটার জন্য কালেকশন নিচ্ছি না। তবে একান্ত বিগ এমন হলে পার্সোনালি যোগাযোগ করবেন। এটা আমরা যখন পুরো জিনিসটা দাঁড় করাবো, এখন তো রমাদান একটু ব্যস্ততার মধ্যে যাচ্ছে, একটু ফ্রি হয়ে আমরা এটা পুরো প্রোফাইলটা আমরা দাঁড় করাবো। দাঁড় করানোর পরে ইনশাল্লাহ একটু সময়ের বিষয়। জি, জীবিত অবস্থায় ওসিয়ত না, এটা জীবনের পরে ওসিয়তটা কার্যকর হয়, জীবনের পরে ওসিয়তটা। জি আলহামদুলিল্লাহ। ইউসিকুমুল্লাহ। জি, আমরা একজন মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে 4টি কাজ এটা আলোচনা করার পরে এবার আমরা আয়াতের দিকে চলে যাচ্ছি। মাঝখানে একটু কথা বলে ফেললাম। ওসিয়ত পূরণ করা আবশ্যক, এটা অনেকে ওসিয়ত পূরণ করে না, এটা গুনাহগার হবে। তবে ওসিয়ত হবে ম্যাক্সিমাম 1/3, 1/3 সম্পত্তির বাইরে ওসিয়ত করা যাবে না, এটাও শর্ত আছে। পুরো সম্পত্তির 3/1 যে পরিমাণ হয় ওই পরিমাণ, ওই পরিমাণ ওসিয়ত করা যাবে, এর বাহিরে নয়। জি আলহামদুলিল্লাহ। ও মাঝখানে আর একটু, যে আমাদের যে বোন, উনি একজন বোন, উনি যে 40% আমাদেরকে মোটামুটি শেয়ার করবেন, ওনার জন্য একটু খাস করে দোয়া করবেন। আল্লাহ তাআলা যেন ওনার এই চমৎকার, এই এক্সিলেন্ট ডোনেটটা আল্লাহ তাআলা যেন কবুল করেন, ওনার এই আন্তরিকতা যেন আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। জি আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে একটু শুরু করছি। ইউসিকুমুল্লাহ, ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম লিযযাকারি মিসলু হাযযিল উনসায়াইন। ইউসিকুমুল্লাহ, ইউসিকুম, তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা, ফি আওলাদিকুম, তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে।
তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন। কি সেই নির্দেশ? লিযযাকারি, পুত্র সন্তানের জন্য রয়েছে মিসলু অনুরূপ হাজ্জি অংশ উনসায়াইন, দুই কন্যার। এই যে দেখেন, 1 নম্বর সূত্র আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন, পুত্র সন্তানের জন্য রয়েছে 2 কন্যা, যতটুকু পাবে ততটুকু। তার মানে আমরা বলবো, মেয়ে যদি পায় 1 টাকা বাবার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে, তাহলে ছেলে পাবে 2 টাকা। সহজ হিসাব, মানে দ্বিগুণ। ছেলে পাবে 2 টাকা, মেয়ে পাবে 1 টাকা। এই হলো সূত্র আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন। ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম লিযযাকারি মিসলু হাজ্জিল উনসায়াইন। হ্যাঁ, 1:2, রাইট। 1:2, মানে মেয়ে হলো 1 আর ছেলে হলো 2, মানে 1 টাকা আর 2 টাকা। মেয়ে 1 টাকা পাবে, ছেলে 2 টাকা পাবে বাবার সম্পত্তি থেকে। ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম, ইউসিকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, ফি আওলাদিকুম, তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে, লিযযাকারি, এক পুত্রের জন্য রয়েছে, মিসলু অনুরূপ, হাজ্জিল উনসায়াইন, 2 কন্যার অংশের মতো। 2 কন্যার অংশের মতো এক ছেলের জন্য রয়েছে। 1 নম্বর ওয়ার্ডার আল্লাহ তাআলা। তাহলে কথা অনেকটাই কিন্তু ক্লিয়ার। বোনেরা, আপনারা 1 টাকা পাবেন, আর আমরা যারা ভাই আছি আমরা পাবো আমার বাবার সম্পত্তি থেকে 2 টাকা, আর আপনি আমার বোন আছেন, আপনি পাবেন 1 টাকা। ওকে? তাহলে সূত্র, আপনার জন্য 1 টাকা, আমার জন্য 2 টাকা বাবার সম্পত্তি থেকে। এটা মায়ের সম্পত্তি থেকেও, মায়ের সম্পত্তি থেকেও, বাবার সম্পত্তি থেকেও একই সূত্র। ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম লিযযাকারি মিসলু হাজ্জিল উনসায়াইন। অনেক ভাই এক বোন থাকলে তাকে সমান সমান দেয়, এটা মাসালা কি? এটা হয়তো ভাই বোনের ভালোবাসার সম্পর্ক। ভাই মনে করছে আমি 10 লক্ষ টাকা পাইছি, তুমিও 10 লক্ষ টাকা না, ওকে, এটা ভাই বোনের, এটা ওদের বিষয়, ওদের আন্তরিকতার বিষয়। ভাই বোনকে কম দেয় নাই, এটা ভাইয়ের বিষয়, এটা ভালো। হ্যাঁ, এত ভাই ভালো, এত ভালো ভাই আছে, অবশ্যই আছে। আপনি কি বলেন? আরো ভাই ভালো আছে, আপনার ভাইদেরকে এত খারাপ মনে করিয়েন না, আমরা এত খারাপ না, বুঝছেন? বুঝছেন, এত ভালো ভাই আছে, অবশ্যই আছে। ভাইয়েরা অনেক ভালো। ভাই বড়দন রক্তের বাঁধন, বুঝছেন? ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম লিযযাকারি মিসলু হাজ্জিল উনসায়াইন। তাহলে ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ওসিয়ত করছেন, লিযযাকারি মিসলু হাজ্জিল উনসায়াইন, লিযযাকারি মিসলু হাজ্জিল উনসায়াইন, লিযযাকারি, পুত্রের জন্য রয়েছে, মিসলু অনুরূপ, হাজ্জিল উনসায়াইন, 2 কন্যার সমান। তাহলে কমন একটা সূত্র আমরা কোরআনের এই সূরা আন-নিসা এর 11 নম্বর আয়াতের প্রথম দিকে, এটা বড় আয়াত, আমরা প্রথম দিকে পেয়ে গেলাম। ভাই তুমি পাবা 2 টাকা, বোন তুমি পাবা 1 টাকা। তুমি বোন পাবা কত? 1 টাকা। আমি ভাই, আমি পাবো 2 টাকা, এটা বাবা মায়ের সম্পত্তি থেকে। ফাইন কুন্না নিসাআন, ফাইন কুন্না, অতএব যদি তারা হয়, নিসাআন মানে মেয়েরা, কন্যারা, ফাওকাসনাতাইনি, 2-এর অধিক। যদি মেয়েরা হয় 2-এর অধিক, মানে ভাই নেই, এক লোকের ছেলে নাই, মেয়ে আছে 2 জন বা তার অধিক, ফাওকাসনাতাইনি ফালাহুমা, তাহলে ওই 2 মেয়ের, ফালাহুন্না, তাহলে ওই 2 মেয়ে তাদের জন্য রয়েছে সুলুসামা তারাক, বাবা মা যে সম্পত্তি রেখে গেছে তার 2/3, 3/2 2 মেয়ে পাবে। অথবা যদি 3 মেয়ে হয়, তাহলে 3/2 3 ভাগ করে 3 বোনে ভাগ করে নিবে। 4 মেয়ে হোক, 5 মেয়ে হোক, 10 মেয়েও যদি হয় এক লোকের, তাহলে পুরা সম্পত্তিকে 3 ভাগ করার পরে 2 ভাগ মেয়েরা সমান হারে ভাগে ভাগে ভাগে, যত বোনে হোক, 2-এর অধিক হলে হলো। তাহলে কি করবে? সবাই সমান হারে হারে ভাগে ভাগে সমান করে নিয়ে নেবে। ফাইন কুন্না নিসাআন ফাওকা ইসনাতাইনি, ফাইন কুন্না নিসাআন, আর যদি
কন্যারা হয় ফাওকা ইসনাতাইনি, দুইয়ের অধিক, ফালাহুন্না, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে সুলুসা, 2/3, 3/2 কখন? যদি মেয়েরা হয় 2 জন অথবা তার চেয়ে বেশি, আর যদি ছেলে না থাকে। মনে রাখতে হবে, আপনারা 2 বোন, আপনাদের কোনো ভাই নাই, তাহলে আপনারা পুরা সম্পত্তিকে 3 ভাগ করে এই 2 বোনে 2 ভাগ নিয়ে যাবেন। 3 বোন হন তাহলে পুরা সম্পত্তির 3 ভাগ, 2 ভাগ করে, 3 ভাগ করে 2 ভাগের এক জায়গা নিয়ে, এবারে 2 ভাগের আপনারা 3 বোনে 3 ভাগ করে নিয়ে নেবেন। বুঝতে পেরেছেন আশা করি। জি। ফাওকা ইসনাতাইনি, যদি ভাই না থাকে, ফালাহুমা ফালাহুন্না থুলুসা মা তারাক ওয়া ইন কানাত ওয়াহিদা, আর যদি এক লোক মারা গেছে, তার মাত্র কন্যা একটা, একজন কন্যা শুধু, ওয়াইন কানাত মানে একজন মেয়ে আছে, ছেলে নাই, আর কোনো সন্তান নাই। ওয়াইন কানাত ওয়াহিদাতান, এরকম আছে না, এক বাপের এক মেয়ে, সহজ কথা আর কি, এক বাপের এক মেয়ে, কোনো ভাই নাই, কোনো আর বোন নাই। তো এরকম যদি আপনি হন, তাহলে ওয়াইন কানাত ওয়াহিদাতান ফালাহান নিসফা, আপনার জন্য হলো আপনার বাবার সম্পত্তির 50%। আপনার জন্য হলো আপনার বাবার সম্পত্তির কত পার্সেন্ট? 50%। তাহলে ওয়াইন কানাত ওয়াহিদাতান ফালাহান নিসফু, যদি আপনি হন আপনার বাবার একমাত্র মেয়ে, ছেলেও নাই আপনার বাবার, তাহলে আপনি পাবেন আপনার বাবার সম্পত্তির অর্ধেক। ওয়াইন কানাত ওয়াহিদা, আচ্ছা জি, মেয়েদের জন্য আর একবার বলুন। আমরা 2 বোন 1 ভাই, হ্যাঁ আমরা 2 বোন, ভাই নেই। ওকে, মাশাআল্লাহ, তো আপনাদের কপাল, আপনারা চান কপাল্লা। তাহলে আপনারা 2 বোন, তাই না? তো 2 বোন যদি আপনারা হন বোন, তাহলে আপনার বাবার সম্পত্তিরে 3 ভাগ করবেন। 3 ভাগ করে আপনারা 2 বোনে 2 ভাগ নিয়ে নেবেন, আর 1 ভাগ এটা ওখানে থাকবে। ওই আপনার ওখানে আপনার বাবার ভাই আছে না, ওখানে ভাই পাবে। আপনার বাবার বাবা যদি থাকে, বাবার মা যদি থাকে, তাহলে ওইদিকে চলে যাবে। আপনাদের ভাগ হলো, সাপোজ আপনার বাবা 3 লক্ষ টাকা রেখে গেছে, সাপোজ, তাহলে আপনারা 2 বোনে 2 লক্ষ টাকা নিয়ে চলে আসবেন, আর 1 লক্ষ টাকা ওখানে পড়ে থাকুক, এটা অন্যরা নেবে। ওয়াইন কানাত ওয়াহিদা, আর যদি আপনি হন এক বাপের এক মেয়ে, ফালাহান নিসফু, তাহলে আপনার জন্য আছে 50% সম্পত্তি। ফালাহা আন নিসফু, আর নিসফু মানে অর্ধেক। কি বলেন, সমান সমান পেলে তো আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করা হলো। ওস্তাদ জি, কি বলেন এগুলো? কথা তো বুঝতে হবে আয়াত থেকে, আয়াত তো বুঝতে হবে। সমান সমান, আপনার যখন 2 বোন হন, তখন তো আপনারা 2 ভাগ পাবেন, 3 ভাগের 2 ভাগ পাবেন। 2 ভাই 2 বোন হলে, 2 ভাই 2 বোন হলে তো ওই যে শুরুতে গেছে। আপনারা তো আসলে টাকা পয়সার হিসাব বেজার লাগাই দিবেন। এমনি তো মেয়েরা টাকা পয়সার হিসাব একটু কম বুঝে। আপনারা আসলে এত টাকা পয়সা যে পান না, এটা কারণ আমি বুঝতে পারছি। আপনারা টাকা পয়সা ঠিক মতো হিসাব রাখতে পারেন না, এই জন্য আপনারা কম পান। হ্যাঁ, বোঝা গেছে, আবারও প্রমাণিত আলো আপনাদের যে হিসাব নিকেশ একটু ভুল আছে। জি, আবার বলি, যদি একজন মানুষ মারা গেল, আর তার যদি ছেলেও থাকে মেয়েও থাকে, যতজন থাকুক ছেলে, যতজন মেয়ে থাকুক, এই যে একজনে বলছে না 3 ভাই 2 বোন, ওকে, তাহলে ওই নিয়ম হলো মেয়ে 1 টাকা ছেলে 2 টাকা, এই সিস্টেমে চলে যাবে সব। ওকে, ছেলে 2 টাকা মেয়ে 1 টাকা, এই সিস্টেমে চলে যাবে। এই সিস্টেমে চলে যাবেন আপনারা, যত ভাই বোন হন না কেন। 1 বোন 6 ভাই, 6 বোন 9 ভাই। ওকে, নিয়ম হলো ছেলে 2 টাকা মেয়ে 1 টাকা, এই সূত্রে চলতে থাকবে। আর যদি আপনার বাবা আর আপনারা 2 জন মেয়ে থাকেন, আর কেউ নাই, 2 জন মেয়ে থাকেন, তাহলে কি হবে? আপনারা 2 জন মেয়ে পুরা সম্পত্তির 3 ভাগের 2 ভাগ 2 জনে নিয়ে যাবেন, আর 1 ভাগ ওখানে থাকবে, অন্যরা পাবে। আর যদি আপনি এক বাপের এক মেয়ে হন, আমাদের সমাজে বলা চানকোফাল্লা মেয়ে আর কি, গ্রামের ভাষায়, আপনি যদি চানকোফাল্লা মেয়ে হন, তাহলে আপনি পুরা সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন। বুঝতে পেরেছেন? মাহমুদা, 3 মেয়ে হলে কিভাবে বন্টন হবে? ওই 2 মেয়ে হলে যে বন্টন, 3 মেয়ে হলো একই বন্টন, 4 মেয়ে 6 মেয়ে 10 মেয়ে হলো একই বন্টন। পুরা সম্পত্তির 3 ভাগকে 3 ভাগ করে 2 ভাগ আপনারা বোনেরা, 3 মেয়ে 4 মেয়ে আপনারা ভাগে ভাগে নেবেন সমান করে। বুঝতে পেরেছেন মাহমুদা? আপনারা 3 বোন আছেন, মাহমুদা এবার বুঝতে পেরেছেন।
2 লাখ টাকা পেয়েছেন, 3 ভাগের 2 ভাগ 2 লাখ, তাহলে এই 2 লাখের এবার 3 ভাগ করিবেন, 3 ভাগ করে নিয়ে নিবেন 3 বোনে। জি। না মাইন্ড করেন, একটু মজা করে বলছি প্রয়োজন, এটা একটু মজা করে বলছি, কি সুন্দর বলে দিলেন, এই জন্য আমরা পাই না, এটাই পুরুষ শাসিত সমাজ। না না, মাইন্ড করবেন, এটা জাস্ট একটু এনজয় করলাম। 12 বছর এখন পর্যন্ত ভাই এক বিন্দু সম্পত্তি দিচ্ছে না, আম্মাও পুরোপুরি সমর্থন দিচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা উত্তম বিচারক। ঠিকই বলছেন। এটা আসলে আমরা ভাইয়েরা তো জুলুম করি, আমরা জুলুম করি, তো এই জন্য আসলে আমাদের এই শিক্ষা দীক্ষার অভাব, শিক্ষা দীক্ষার অভাব, এই জন্য আমাদের এই সমস্যা। এক মেয়ে তো খুব মন মরা থাকে, চান কপাল হয়। হ্যাঁ, মানুষে বলে আর কি, সেটা বললাম আর কি। জি। তাহলে আসেন, ফালাহুমা ফালাহুন্না তুলুসা মা তারাক ওয়া ইন কানাত ওয়াহিদা। আর যদি একজন মেয়ে হয়, ফালাহা আন-নিসফু, তাহলে তার জন্য হয় অর্ধেক সম্পত্তি। আমাদের দেশে যেটা হয়, কোনো একজন লোকের একটা মেয়ে আছে, ছেলে নাই, তখন ওই লোকে কি করে, কৌশলে মেয়ের নামে সকল সম্পত্তি লিখে দিয়ে মরে যায়। বুঝছেন তো? সকল সম্পত্তি লিখে দিয়ে কি করে, মরে যায়। তাই না? মানে মরে যায় মানে কি, মৃত্যুর আগে আর কি। মেয়েকে ডেকে এনে, জামাইকে ডেকে এনে সব সম্পত্তি সুন্দর করে লিখে দিয়েছে। না, এটা তিনি অনুচিত কাজ করেছেন। কারণ 1/3 তো পাবে অন্যরা। আপনি অন্যদের সম্পত্তি কিভাবে আপনার মেয়েকে দিয়ে যাবেন? অন্যদের সম্পত্তি আপনি কিভাবে মেয়েকে দিয়ে যাবেন? এটা অনেকে এই কাজটা করে, করে না? এটা খুবই অনুচিত কাজ তিনি করেছেন। তিনি তার ভাইকে ঠকিয়েছেন, অথবা তার বোন আছে, বোনেও তো একটা পাবে, বোনেও তো একটা অংশ পাবে। বোনকে আপনি তার হিস্সা থেকে বঞ্চিত করলেন না, 1/2 বোন হিস্সা পাবে। হ্যাঁ, 1/2 বোন, মানে 1/2 সমান 2 বোনের অংশ। এই জন্য আসলে নিয়ম হলো, গতকালও বলেছিলাম, আমাদের দেশে আমরা যেটা করি, আমাদের পুরুষরা ছেলে মেয়েদের নামে সম্পত্তি লিখে যায়। এটা লিখে যাওয়ার নিয়ম না। আমার মৃত্যু হওয়ার পরে আমার সম্পত্তি অটোমেটিক্যালি আমার ছেলে মেয়েরা মালিক হয়ে যাবে। এটা আমার লিখে দিলেও মালিক হবে, আমার লিখে না দিলেও মালিক হবে। তো অনেক বাবা কি করে, আমি আপনাদের কিছু প্রশ্ন দিব ইনশাল্লাহ, একটু ওয়েট করেন। অনেক বাবা কি করে, আমার মরে যাও, মৃত্যুর পরে ছেলে মেয়েরা কামড়া কামড়ি করবে, মারামারি করবে, এই জন্য আমি একটু লিখে তাদের সান্ত্বনা করে দিয়ে যায়, শান্তি করে দিয়ে যায়। ঠিক আছে, এটা আপনি করতে পারেন, কিন্তু বিষয়টা যদি সবাই একমত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিধান হলো এটা না। আল্লাহ তাআলার বিধান হলো, আপনার মৃত্যুর পরে অটোমেটিক্যালি তারা মারা যাবে, অটোমেটিক্যালি তারা মালিক হবে। সমাজের যারা দায়িত্বশীল, তারা এই দায়িত্বটা পালন করবে। এই তৃতীয়াংশ দিতে পারবো কি? স্ত্রীও 3 মেয়ে থাকলে কিভাবে বন্টন আসবে? সবগুলো কথা তো এই সামান্য একটু কথার মধ্যে আসবে না, সামনে আসবে তো বোন। ওয়াইন কানাত ওয়াহিদাতান ফালাহান নিসফু ওয়ালিয়া আবাওয়াইহি। এই যে দেখেন, আপনাদের কিছু কথা এখানে আসবে, ওয়ালিয়া আবাওয়াইহি। আর মৃত ব্যক্তি, ওয়ালি আবাওয়াইহি, ওয়ালি আবাওয়াইহি, আর পিতামাতা উভয়ের জন্য রয়েছে। মনে করেন যে আমি ইন্তেকাল করলাম, তো আমার বাবা মা অলরেডি দুনিয়াতে আছেন। এই বাবা মা দুইজনের জন্য আছে লিকুল্লি ওয়াহিদিম মিনহুমা আসসুদুস। বাবা মা দুইজনের জন্য আছে 1/6, মানে 6/1 বাবা মা পাবে। এই যে দেখছেন, তাহলে আমি মারা গেলাম, আমার অংশ আমার ছেলে মেয়েরা তো পাবেই, আমার স্ত্রী আছে, আমার স্ত্রীও পাবে। আমার বাবা মা আছে, আমি বাবা মার আগে মারা গেলাম, আমার অনেক টাকা পয়সা, তাহলে এই আমার অনেক টাকা পয়সা থেকে আমার বাবা মাও 6/1 পাবেন। দলিল, ওয়ালি আবাওয়াইহি লিকুল্লি ওয়াহিদিম মিনহুমাস সুদুস। সুদুস মানে 1/6, 6/1 পাবেন। বাবা বেঁচে থাকা অবস্থায় তার সম্পদ যদি সব ছেলের পেছনে ব্যয় করে যায়, তাহলে কি মেয়ের হক নষ্ট হবে? এখন মনে করেন যে হয়তো পড়াশোনা করাচ্ছি ছেলেকে, করতে পারে, আপনি মেয়ে মানুষ, আপনাকে বিয়ে দিয়ে দিছে হয়তো ইন্টারমিডিয়েটে আসার পরে, আর আপনার ভাই আরেকজন, সে হয়তো ডাক্তারি পড়ছে, এফসিপিএস করতেছে, অথবা তাকে বিদেশ পাঠানো হয়েছে, অথবা তাকে আরো হাইলি পড়াশোনার জন্য তার পিছনে খরচ করতেছে, এটা তো করতেই পারে। এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমার পিছনে আমার বাবা কদ্দুর খরচ করছে, আমাকে মাত্র মেট্রিক পাস করে বিয়ে দিয়ে দিল, আর আমার ভাইয়ের পিছনে কত লাখ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতেছে, হতে পারে। এখন এটাকে যদি আপনি ওইভাবে ধরেন, তাহলে তো হবে না।
বর্তমান ভাইরা ঠিকভাবে কোনো সম্পদ দেয় না। হ্যাঁ, দেয় না, দোয়া করেন, বুঝান তাদেরকে, তাদেরকে বোঝানোর দায়িত্ব আমাদের। এই জন্যই কোরআনের আলোচনাগুলো অনেক বেশি প্রয়োজন। মিম্মা তারাকা ইন কানা লাহু ওয়ালাদ, মিন থেকে মা, যা তারাকা রেখে যায়, ইন কানা লাহু ওয়ালাদ, যদি তার সন্তান থাকে। ইন যদি, কানা লাহু তার থাকে, ওয়ালাদুন সন্তান। মানে একজন মানুষ, আমি মারা গেলাম, আমার ছেলে মেয়ে আছে, আমার বাবা মা আছে। তাহলে আমার ছেলে মেয়ে তো ওই যে 1 2 এই হিসাবে পাবে 1:2, আর আমার বাবা মা পাবে পুরা সম্পত্তির 6/1 ভাগ, পুরো সম্পত্তির 6/1 ভাগ। ছেলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও যদি তার জন্য সব খরচ করে, তা অবশ্যই মেয়ের হক নষ্ট হবে, অবশ্যই নষ্ট হবে। ছেলে প্রতিষ্ঠিত মানে মোটামুটি তাকে পড়াশোনা করায়, বুঝ জ্ঞান পর্যন্ত, তার একটা একটা চাকরি বাকরি হয়ে গেছে, তাহলে তার পিছনে খরচ শেষ। এখন যে সম্পত্তি আছে এটা বাবার সম্পত্তি, এটা মূল ফান্ড, এটা থেকে ওই সূত্র অনুযায়ী ছেলেও পাবে, ওই সূত্র অনুযায়ী মেয়েও পাবে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী থাকলে সে কতটুকু পাবে? আপা, আমি অ্যাডভান্স জবাব দিচ্ছি না, একটু পরে পাবেন, একটু পরে জবাবগুলো পেয়ে যাবেন। আমি অ্যাডভান্স দিলে এখানে দিতে হবে, আবার ওখানে গিয়েও আবার পড়তে হবে। ফাইল্লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালাদুন, আর যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে, ফাইল্লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালাদুন, ফাইল্লাম যদি না থাকে, ইয়াকুল্লাহু ওয়ালাদ মৃত ব্যক্তির, যেমন আমি মারা গেলাম, আমার যদি কোনো সন্তান না থাকে, ওয়া ওয়ারিসাহু আবাহু, তাহলে আমার উত্তরাধিকারী হবে আমার বাবা মা। আমার বাবা মা আমার উত্তরাধিকারী হবে। ফালি উম্মিহিস সুলুস, আমার মায়ের জন্য থাকবে 1/3। যেহেতু আমার ছেলে মেয়ে নাই, আমার ছেলে মেয়ে নাই, তাহলে আমার ছেলে মেয়ে না থাকা অবস্থায় আমি মারা গেলাম, আমার বাবা মা আছে, তাহলে আমার বাবা মায়ের জন্য ফালি উম্মিহিস সুলুস, আমার বাবা মা পাবে, এই ক্ষেত্রে আমার মা পাবে 1/3, 3/1 আমার মা পেয়ে যাবে। ফাইন কানা লাহু ইখওয়াতুন, এই যে দেখেন, ফাইন কানা লাহু ইখওয়াতুন, আর যদি ওই মৃত ব্যক্তির ভাই বোন থাকে, ফালি উম্মিহিস সুদুস, তাহলে মা পাবে 1/6, 6/1 তাহলে 6/1 ফালি উম্মিহিস সুদুস, কে পাবে? মা, যদি তার ভাই বোন থাকে মৃত ব্যক্তির। এটা কখন? মিন বাদি ওয়াসিয়া, ওসিয়ত আদায় করার পরে। মিন বাদি ওয়াসিয়াতিন ইউসি বিহা আও দাইন, ইউসি বিহা, যেটা সে ওসিয়ত করেছে, আও দাইন, এবং ঋণ পরিশোধের পরে। এই যে যে কথাগুলো আমরা বললাম না, একজন মানুষ মারা গেলেই সাথে সাথে তার সম্পদের হিসাবটা আসে না। তাহলে প্রথমত তাকে দাফন কাফন করতে হবে, দ্বিতীয়ত তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তৃতীয়ত তার ওসিয়ত পূরণ করতে হবে, চতুর্থত গিয়ে মাল সম্পদ বন্টনের বিষয়গুলো আসবে। জি, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এই সামান্য একটু পরে পুরো জিনিসটা আপনারা ক্লিয়ার হবে না, এটা আলোচনা আরো আছে। ফাইল্লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালাদুন, আর যদি ওই মৃত ব্যক্তির না থাকে কোনো সন্তান, ওয়ারিসাহু, তাহলে ওই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে আবাওয়াহু, মৃত ব্যক্তির বাবা মা। আমার বাবা মা আমার উত্তরাধিকারী হবে। দেখেন, দেখেন এখানে একটা জিনিস একটু দেখেন, মনে করেন যে আমি এখন মারা গেলাম, আমার বাবা মা অলরেডি মওজুদ, আমার বাবা মা এখনো জীবিত আছেন। আমি কিন্তু আবার বাবা মার সম্পত্তি পেয়েছি, বলেন তো? আমি আজকে মারা গেলাম, আমার বাবা মা বৃদ্ধ বৃদ্ধা, তারা অনেক টাকা পয়সার মালিক। আমি মারা গেলাম, আমি কি বাবা মার সম্পত্তি পেয়েছি কিনা বলেন তো? আমার ছেলে মেয়ে আছে, আমার স্ত্রী আছে। দেখি আপনাদের একটা প্রশ্ন করি, এই প্রশ্নের জবাবটা একটু দেখি। আমি এখন মারা গেলাম, আমি অনেক টাকা পয়সার মালিক, আমার বাবা মাও আছে, আমার বাবা মাও বেশ টাকা পয়সার মালিক, আমার ছেলে মেয়ে স্ত্রী আছে। তাহলে এখন কি আমি আমার বাবা মায়ের সম্পত্তির মালিক হয়েছি? হই নাই। ওকে, মাশাআল্লাহ। এই যে আপনারা তো আলোচনার মধ্যে আছেন, কেউ তো আলোচনার বাহিরে নাই। কারণ আমি আমার বাবা মায়ের সম্পত্তি পেতে হলে কি হতে হবে? আমার বাবা মায়ের পরে আমার মৃত্যু হতে হবে। বুঝতে পেরেছেন? আমি তো আমার বাবা মায়ের আগে ইন্তেকাল করছি, অতএব আমি বাবা মায়ের সম্পত্তি পাই নাই। এই ক্ষেত্রে আমার ছেলে মেয়ে, তাদের দাদা দাদি, তার মানে আমার বাবা মায়ের সম্পত্তি পাবে না। এখানে আরেকটা আলোচনার দিকে আমি চলে গেলাম। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার ছেলে মেয়ে, তার মানে আমার বাবা মায়ের নাতি নাতনি, তারা তাদের সম্পত্তি পাচ্ছে না।
তাহলে বুঝতে পেরেছেন, মাশাআল্লাহ। এটাকে কি লাওয়ারিসান বলেন? না না না, এটা 1965 সালের আইয়ুব খানের আইন। 1965 সালে একটা আইন আছে, সেটা হলো যে এই ক্ষেত্রে না, এটা কষ্টদায়ক না, শোনেন। ইসলাম বুঝতে হবে, ইসলাম বুঝতে হবে। আমি আসলে মনে হয় আরেকটা টপিকের দিকে চলে গেলাম, অনেকগুলো কথা বলতে হবে। এটা এই ক্ষেত্রে ওই যে আমার এতিম ছেলে মেয়েরা, আমি তো কবরে চলে গেলাম, এখন আমি হয়তো টাকা পয়সার মালিক, আমার ছেলে মেয়েদের সমস্যা নেই, কিন্তু আরেক লোক তো টাকা পয়সার মালিক না। সাপোজ আরেক লোক মোটেই টাকা পয়সার মালিক না, সে মারা গেল, এখন তার 2-3টা ছেলে মেয়ে, স্ত্রী। তো স্ত্রী তো যাক একটা হিসাব, কিন্তু ছেলে মেয়েগুলো তো এতিম, তাই না? তাহলে এই এতিম ছেলে মেয়েরা দাদা দাদির সম্পত্তি থেকে অংশ পাচ্ছে না, অংশ অংশ থেকে তারা কোনো অংশ পাচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে দাদা দাদি ওসিয়ত, এই জন্য ওসিয়তের বিধানটা রেখেছে, বুঝতে পেরেছেন? 1/3 ওসিয়ত। এই জন্য এই জন্য ইসলামে এই ওসিয়তটা রাখছে যে এই ক্ষেত্রে দাদা দাদি তোমাদের সম্পত্তির 1/3 তোমরা তোমাদের এই এতিম নাতি নাতনি যারা আছে তাদের জন্য তোমরা কি করতে পারো, তোমরা তাদের জন্য এটা এই ওসিয়তের এখানে বিধানটা দিতে পারো, তাদেরকে এমনিতে দিতে পারো। এই ক্ষেত্রে রাইট, প্রয়োজন, মাশাল্লাহ, আমাকে একটু এগিয়ে দিয়েছেন। এটা হলো এক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে দাদা দাদি দেখাশোনা করতে হবে, এটা তাদের উপরে দায়িত্ব। এই দায়িত্ব কার? তাদের উপরে এই দায়িত্ব। সাপোজ এখন আমার এই এতিম ছেলে মেয়ে যদি এলাকায় ভিক্ষা করে, তাহলে এলাকার মানুষ কি বলবে? অমুকের নাতি নাতনি ভিক্ষা করছে, এটা বলবে না? এই যে অমুক হাজী সাহেবের ছেলে মারা গেছে আর ওনার নাতিন ভিক্ষা করে, তাহলে এটা দাদা মান সম্মানের বিষয় না? তাহলে এই জন্য দাদা নিজের মান সম্মান রক্ষা করার জন্য হলেও তিনি কি করবেন, 1/3 সম্পত্তি তার হাতে অথরিটি আছে, তিনি দিবেন এই নাতি এবং নাতনিকে। 1965 সালে আইয়ুব খান এই একটা আইন করে গেছে যে এই অবস্থায়ও দাদা দিতে বাধ্য। এই আইনটা করেছে তখন, তখনকার যুগে। ওই সময় তো আমরা কেউ ছিলাম না এখানে, হয়তো 2 জন থাকতে পারেন। তো ওই ওই সময় সমসাময়িক আলেম যারা ছিলেন তারা আইয়ুব খানের এই আইনটার কঠিন বিরোধিতা করেছেন। কঠিন বিরোধিতা করেছেন এই জন্য যে এটা আল্লাহর আইনে হাত দেওয়া, কারণ আল্লাহ যেটা হক দেয় নাই, অধিকার দেয় নাই, আপনি আইয়ুব খান এই অধিকার দেওয়ার কে? কিন্তু আলেমরা এটার বিরোধিতা করছে প্রবল ভাবে। এই আইনটা কিন্তু এখনো আছে, কোরআনের এই আইনটা সরকার সংশোধন করেছেন, এখন তো অংশ পায়, এখনো পায় না, দেয় না। এটা আইন করছে, এটা আইন কয়জনে মানে, কিন্তু এখন ওই কোরআনের মানে এটা মানে আর কি, কোরআনের না দেওয়ার। তো এক্ষেত্রে ওসিয়তের বিধানটা রাখছে। জি হ্যাঁ, বাবা মা বেঁচে থাকলে তাদের আগে আমি মারা গেলে রাইট, সন্তানরা কোনো সম্পত্তি পাবে না, এটা এরকমই বিধান, কোরআনের বিধান। জি, কারণ আমি তো মালিক হইনি, আমি মালিক হলে না আমার ছেলে মেয়ে মালিক হবে আমার মৃত্যুর পরে। তবে আমার অর্জিত সম্পদের মালিক তো আমার ছেলে মেয়েরা অবশ্যই হবে। যেমন আমি আমার বাবা মা থেকে সম্পত্তি পাই নাই, কিন্তু আমি চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য এটা সেটা করে আমি অনেক টাকা পয়সা সংগ্রহ করেছি, ওইটার মালিক তো আমার ছেলে মেয়েরা অটোমেটিক্যালি হবে। ফাইন লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালাদুন ওয়া ওয়ারিসাহু আবাওয়াহু ফালি উম্মিহি থুলুস। ফাইন লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালাদুন, যদি মৃত ব্যক্তি না থাকে সন্তান, ওয়া ওয়ারিসাহু আবাওয়াহু, তাহলে তার উত্তরাধিকারী হবে আবাওয়াহু, তার বাবা মা। ফালি উম্মিহি থুলুস, এই অবস্থায় তার মায়ের জন্য থাকবে 1/3। ফাইন কানা লাহু ইখওয়াতুন, আর যদি মৃত ব্যক্তি থাকে ভাই বোন, ফালি উম্মিহি সুদুস, তাহলে তার জন্য থাকবে 1/6, মায়ের জন্য থাকবে 1/6। এটা কখন হবে? মিন বাদি ওয়াসিয়া, ওসিয়ত পূরণ করার পরে, ইউসা বিহা, যেটাকে সে ওসিয়ত করেছে, আও অথবা দাইন, এই আও মানে এবং, এবং ঋণ পরিশোধ করার পরে, এবং ঋণ পরিশোধ করার পরে। বলেন, এই যে সময় যে মেনটেন করা কঠিন, কি করতাম বলেন? আমারও তো কষ্ট হয়, কিন্তু না বলেও তো পারি না। আবাউকুম ওয়া আবনাউকুম লা তাদরুনা আইয়ুহুম আকরাবু লাকুম নাফআ। আবাউকুম, তাহলে আমি শুধু তরজমায় পড়ে যাই। আবাউকুম তোমাদের বাবা মা, ওয়া আবনাউকুম এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি, লা তাদরুনা না তোমরা জানো, আইয়ুহুম কে তাদের মধ্যে, আকরাবু অধিকতর নিকটবর্তী, লাকুম তোমাদের জন্য, নাফআন উপকার সাধনে, প্রয়োজনের সময় তোমাদের বাবা মা, তোমাদের সন্তান সন্ততি কে তোমাদের নিকটবর্তী উপকার সাধনে, এটা লা তাদরুনা তোমরা জানো না। ফারিদাতাম মিনাল্লাহ,
এই বিধান দেওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, এখানে একটু বলছে, মানে এই বিধান কিন্তু শেষ হয়ে যায় নাই। ফারিদাতাম মিনাল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফরজ বিধান, ফারিদা, সুনির্ধারিত বিধান, এটা আবশ্যকীয় বিধান। ফারিদাতাম মিনাল্লাহ, ফারিদাতাম মিনাল্লাহ, ফারিদাতাম মিনাল্লাহ, ফারিদাতাম মিনাল্লাহ, নির্ধারিত অংশ এটি, মিনাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, ফারিদাতাম মিনাল্লাহ, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন, কানা আলিমান হাকিমা, তিনি হলেন আলিম হাকিম। এই যে এটা হাকিমের বিধান, হাকিমের বিধান, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা ওই যে আমাদের পাশের বাড়ির আব্দুল হাকিম না, এটা হাকিম, আল্লাহু আকবার কাবীরা, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধানের মধ্যে কি প্রজ্ঞা লুকায়িত আছে এটা তো আমি জানবো না, এটা আমাদের এই স্বল্প জ্ঞানে বোঝা মুশকিল, এটা আমাদের স্বল্প জ্ঞানে বোঝা বড় মুশকিল। আল্লাহু আকবার কাবীরা। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমা, আল্লাহর বিধান আপনি মনে রাখবেন। আমাদের জ্ঞান কতটুকু বলেন, বলেন কতটুকু জ্ঞান? আমরা 1 ঘন্টা পরে কি হবে সেটাও তো বলতে পারি না। আগামী দিন এই সময়টা, এই যে আমরা এখানে এই মুহূর্তে 285 জন আছি, তাই না? এই 285-84 থেকে তো একজন যে কবরে থাকবে না ঠিক এই সময় 3:30টার সময়, আমরা কি বলতে পারবো? আমিও তো হয়তো ঠিক এই সময় কবরে থাকবো, আপনিও হয়তো কবরে থাকতে পারেন, হাসপাতালের আইসিইউতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক, থাকতে পারি। তাহলে আমরা কি জানি? এই জন্য আল্লাহ তাআলা হাকিম, কোন জিনিসের মধ্যে কি জিনিস আছে এটা আমরা স্বল্প জ্ঞানে বুঝবো না। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমা, ও মানুষ তোমাদের এই জিনিসগুলো বুঝে আসবে না, আমি আল্লাহ দিয়েছি সামি'না ওয়া আতা'না, সামি'না ওয়া আতা'না। এই যে ছেলেকে 2 টাকা, মেয়েকে 1 টাকা বললাম না, এটা তো আপনার কাছে মনে হচ্ছে, মেয়েরা বোনেরা মনে করবেন আল্লাহ আমাকে ঠকাইছে, তাই না? আল্লাহ আমার 1 টাকা দিছে আর আমার বাইরে 2 টাকা দিছে। এটার মধ্যে হিকমতের, হাকিমের হিকমতপূর্ণ বিধান আছে, সুবহানাল্লাহ। এটার আলোচনা একটু করব একদিন, কেন ছেলে 2 টাকা, কেন মেয়ে 1 টাকা, এটারও তো বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে না? তাহলে এগুলো বিধান দিয়েছেন কে? হাকিম। এগুলো বিধান দিয়েছেন কে? হাকিম, হাকিম। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকিমা। এবারে দেখেন, আপনাদের কিছু প্রশ্নের জবাব এখন পাবেন। ওয়ালাকুম নিসফু, আর তোমাদের জন্য রয়েছে অর্ধেক সম্পত্তি, মা তারাকা আজওয়াজিকুম, তোমাদের স্ত্রীরা যা রেখে গেছে। মনে করেন যে একজন পুরুষ, তার স্ত্রী এখন মারা গেল, তার স্ত্রী এখন মারা গেল, ওই পুরুষ তার স্ত্রী রেখে যাওয়া সম্পদ আছে ধরেন না 50 লক্ষ টাকা, ওই 50 লক্ষ টাকা থেকে ওই পুরুষ সে পাবে অর্ধেক সম্পত্তি, 25 লক্ষ টাকা পেয়ে যাবে। কখন? ইল্লাম ইয়াকুল্লাহুন্না ওয়ালাদ, যদি ওই ভদ্র মহিলা, যে মহিলা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, তার যদি সন্তান না থাকে, নিঃসন্তান অবস্থায় যদি কোনো বোন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তার স্বামী, জীবিত স্বামী অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। আপনাদের অনেকগুলো জবাব আস্তে আস্তে করে আসবে, আপনারা তো চাচ্ছেন তাড়াহুড়া, এটা আসলে আপনাদের দোষ না, এটা আল্লাহ আমাদেরকে এমনই বানাইছে, আমরা তাড়াহুড়া পেতে চাই। তাহলে একজন বোন মারা গেল, তার কোনো সন্তান হয় নাই, তার টাকা পয়সা যা আছে ধন দৌলত, এই সম্পত্তির অর্ধেক পেয়ে যাবে তার স্বামী। ওয়ালাকুম নিসফু মা তারাকা আজওয়াজুকুম ইল্লাম ইয়াকুল্লাহুন্না ওয়ালাদ, এই হলো এতটুকুর মধ্যে এই কথা আছে। ওয়ালাকুম, আর তোমরা পুরুষ যারা আছো তোমাদের জন্য রয়েছে নিসফু, অর্ধেক, মা তারাকা, যা রেখে গেছে, আজওয়াজুকুম, তোমাদের স্ত্রীরা, ইল্লাম ইয়াকুল্লাহুন্না ওয়ালাদ, যদি স্ত্রীদের না থাকে ওয়ালাদুন, কোনো সন্তান, কোনো সন্তান হয় নাই, এই অবস্থায় স্ত্রী মারা গেছে, স্বামী সম্পত্তি পেয়ে যাবে স্ত্রী রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে অর্ধেক, 50%। স্ত্রী যদি আগে মারা যায়, স্বামী যদি জীবিত থাকে এই অবস্থায়, আর যদি স্ত্রীর কোনো সন্তান আদি দুনিয়াতে না আসে, এই সূত্র তখন। তারপরে আসেন, ফাইল্লাম ইয়াকুল্লাহুন্না ওয়ালাদুন, যদি ওই ভদ্রলোকের স্ত্রীর সন্তান থাকে, ফালাকুমুর রুবু, তাহলে ওই ভদ্রলোকের জন্য আছে 4/1 ভাগ। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে ভদ্রলোক 4/1 ভাগ পাবেন যদি তাদের
একজন সন্তানও থাকে, ওই স্ত্রীর যদি একজন সন্তানও থাকে, তাহলে একটু এগুলো নোট করতে পারেন। তাহলে ওই ভদ্র মহিলার কোনো সন্তান না থাকলে স্বামী অর্ধেক পাবে, আর ওই ভদ্র মহিলার একটা সন্তানও যদি থাকে, হতে পারে সে ছেলে অথবা মেয়ে, একটা সন্তানও যদি থাকে তাহলে স্বামী পাবে 4/1 তার মানে 1/4। আমি যে লাইনে আছি আমাকে এই লাইনে দেন, অন্য লাইনে নিন না প্লিজ, প্রশ্ন করলে আমি অন্যদিকে চলে যাব। ফাইন কান আলাহুন্না ওয়ালাদুন, বুঝতে পেরেছেন এতটুকু? আমি কিন্তু ঠান্ডা মাথায় আগাচ্ছি, এগুলো কিন্তু ঠান্ডা মাথার ক্লাস, অনুবাদ পড়েও আসলে খুব ভালো করে বোঝা মুশকিল। স্ত্রী তো স্বামীর সম্পত্তি কম পাই, আমার লাইনে থাকেন প্লিজ। ফাইন কান আলাহুন্না ওয়ালাদুন, যদি ওই মৃত ভদ্র মহিলার থাকে ওয়ালাদুন সন্তান, ফালাকুম তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে, তোমরা যারা পুরুষ, ফালাকুমুর রুবু তোমাদের জন্য রয়েছে 1/4 মিম্মা তারাকনা ওই তোমাদের স্ত্রীরা যা রেখে গেছে তা থেকে। কখন? মিন বাদি ওয়াসিয়াতিন, ওসিয়ত পূরণ করার পরে, ইউসিনা বিহা যে ওসিয়ত তারা করেছে, আওদাইন অথবা ঋণ শোধ করার পরে। আশা করি এতটুকু তো ক্লিয়ার আপনাদের। হ্যাঁ আল্লাহ, আপনাদের প্রশ্ন এক বা একাধিক সন্তান থাকলে পাবে। জি জি, একজন সন্তান থাকলে যেই হুকুম, একাধিক সন্তান থাকলেও আপনার স্ত্রী, এটা পুরুষকে বলছি আর কি, একজন পুরুষ তার স্ত্রী মারা গেছে, যদি ওই স্ত্রীর কোনো সন্তান না থাকে তাহলে ওই পুরুষে স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পেয়ে যাবে। আর যদি ওই স্ত্রীর একজন সন্তান থাকুক অথবা একাধিক থাকুক তাহলে পাবে 4/1 4/1 টোটাল সম্পত্তি থেকে। এটা কখন? ওসিয়ত পূরণ করার পরে, ঋণ পরিশোধ করার পরে। এবার আসেন, তাহলে এটা গেল পুরুষের হুকুম। এটা গেল কি? পুরুষের হুকুম, অর্ধেক পাওয়া, 4/1 পাওয়া। অর্ধেক পাবে কখন? যদি স্ত্রীর কোনো সন্তান না থাকে, মারা যায় স্ত্রী, এটা হলো অর্ধেক। আর যদি স্ত্রী সন্তান রেখে মারা যায় তাহলে স্বামী পাবে ওই স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদের 4/1 এবার আসেন উল্টাটা। উল্টাটা কি? স্ত্রী আছে, স্বামী মারা গেছে। এবার আসেন এটা, এটার মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো পড়বেন। আপনি আছেন, হয়তো আপনার স্বামী দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে। জি, একটু বুঝলে, একটু চিন্তা করলে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন। এগুলো আসলে একটু সময় নিয়ে ক্লাসের বিষয়, কারণ এগুলো তো ওয়াজের বিষয় না, এগুলো অঙ্কের বিষয়। ওয়ালাহুন্নার রুবু, ওয়ালাহুন্না আর তোমরা মেয়েরা, নারীরা, তোমাদের জন্য রয়েছে আর রুবু, 4/1 ওয়ালাহুন্নার রুবু আর মেয়েদের জন্য রয়েছে 4/1 মিম্মা তারাকতুম তা হতে যা তোমরা ছেড়ে রেখেছো, মানে আমাদেরকে পুরুষদেরকে বলছে। তাহলে মেয়েদের জন্য রয়েছে 4/1 ইনলাম ইয়াকুল লাকুম ওয়ালাদ, যদি পুরুষের কোনো সন্তান না থাকে। যেমন মনে করেন যে আপনি একজন মেয়ে মানুষ, আপনার স্বামী মারা গেছে, তো আপনার স্বামীর কোনো সন্তান হয় নাই, অর্থাৎ আপনাদের এই এই সাংসারিক জীবনে কোনো সন্তান নাই, তাহলে আপনি বিধবা বোন। তাহলে আপনার জন্য রয়েছে আপনার স্বামীর 4/1 সম্পত্তি, যদি আপনার স্বামীর কোনো সন্তান না থাকে আপনার মাধ্যমে। বুঝতে পেরেছেন? আপনার মাধ্যমে যদি আপনার, আমি কথাটা একটু করছি যে আপনার মাধ্যমে হতে হবে, আপনার স্বামীর মাধ্যমে আপনার থেকে কোনো সন্তান যদি তার না হয় তাহলে আপনি পাবেন আপনার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির 4/1 আপনি বিধবা, আপনি বিধবা, আপনার স্বামীর কোনো সন্তান নাই, তাহলে আপনি 4/1 পাবেন। ফাইন কানা লাকুম, আর যদি আপনার স্বামীর সন্তান থাকে, আপনার স্বামী মারা গেছে, আপনি আছেন, আপনাদের সন্তান আছে, তাহলে ফালাহুন্না সুমনু, তাহলে বোন আপনার জন্য আছে 8/1। তাহলে সন্তান না থাকলে আপনি মেয়ে হিসাবে, মানে আপনি একজন বিধবা নারী হিসাবে, সন্তান না থাকলে আপনি পাবেন 4/1 যদি আপনাদের সন্তান না থাকে। যদি সন্তান থাকে তাহলে আপনি বিধবা, আপনি পাবেন আপনার স্বামীর সম্পত্তি থেকে 8/1। স্বামী হলো সন্তান না থাকলে অর্ধেক, সন্তান থাকলে 4/1, আর মেয়ের ক্ষেত্রে মেয়ে সন্তান না থাকলে 4/1, সন্তান থাকলে 8/1, মানে ওই পুরুষের অর্ধেক।
ওই যে লিযযাকারি মিসলু হাজ্জিল উনসায়াইন, ওইটার মতোই অনেকটা হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? বুঝতে পেরেছেন? ওই যে ওইটার মতোই। ডক্টর শামসু, শামীমুল হায়দার বুঝতে পারেন নাই? অনেকে বুঝতে পেরেছেন, ইনশাল্লাহ বুঝবেন। একটু ওয়েট ওয়েট প্লিজ, ইনশাল্লাহ বুঝবেন। আমি আবারও বলছি, একজন একজন মানুষ মারা গেল, ভাই, একজন পুরুষ মারা গেল, তার স্ত্রী আছে বিধবা। তাহলে ওই এখন যেটা বললাম এটা আর কি, এই বিধবা বোনের, অর্থাৎ এই পুরুষের যদি সন্তান না থাকে, তাহলে এই বিধবা বোন পুরুষের 4 ভাগের সম্পত্তির 4 ভাগের 1 ভাগ পাবে। আর যদি এই মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে আপনি পাবেন 8 ভাগের 1 ভাগ। এটা আপনি, কিন্তু আপনার ছেলে মেয়ে না, কথা বুঝতে হবে। আপনার কাছে এটা কম মনে হচ্ছে, তাই না? আপনার ছেলে মেয়ে তো তাদের বাবার সম্পত্তি পাচ্ছেই, কিন্তু আপনি ওনলি আপনি পাবেন 4 ভাগের 1 ভাগ, ওনলি আপনি পাবেন 8 ভাগের 1 ভাগ। এটা আপনি আপনার ছেলে মেয়ে না। আপনার ছেলে মেয়ে তো তার বাবার সম্পত্তি থেকে পাবেই। মিম্মা তারাকতুম, যা তোমরা রেখে গিয়েছো, এটা কখন কার্যকর হবে? মিন বাদি ওয়াসিয়া, ওসিয়ত পূরণের পরে, তো সুনা বিহা আউদাইন, যেই ওসিয়তটা তোমরা করেছো, আউদাইন অথবা ঋণ শোধ করার পরে। এতটুকু পর্যন্ত আপনাদের আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। সব গোলায় যাচ্ছে না? গোলাবে না। টাকা পয়সার হিসাব তো একটু গোলাবে, এই সমস্যা নাই। টাকা পয়সা আমরা ভাগে ভাগে নিয়ে যাবো, ইনশাল্লাহ, কোনো গোলাবে না, ইনশাল্লাহ। ওয়াইন কানা রাজুলুন, ওয়াইন কানা রাজুলুন, এবার আসেন আরেক আলোচনা। ওয়াইন কানা ওয়াইন কানা রাজুলুন, আর যদি হয় এমন কোন পুরুষ, ইউরাসু, মিরাজ বন্টন করা হবে। ওয়াইন কানা রাজুলুন ইউরাসু কালালাতান, পিতামাতা ও সন্তানহীন, পিতামাতা ও সন্তানহীন যদি হয়। ওয়াইন কানা রাজুলুন মানে এমন একজন লোক, যে লোকের বাবাও নাই, যে লোকের মাও নাই, যে লোকের সন্তানও নাই। আও ইমরাআ, অথবা যে লোকের কোনো স্ত্রীও নাই। যেমন আমি মারা গেলাম, আমার না আছে বাবা মা, আমার না আছে ছেলে মেয়ে, না আছে আমার স্ত্রী। হয়তো বিয়ে করি নাই, স্ত্রী নাই, অথবা বিয়ে করেছি, স্ত্রী মারা গেছে, অথবা বিয়ে করেছি, স্ত্রী যে কোনো কারণে নাই, অর্থাৎ আমি স্ত্রী শূন্য। ওয়ালাহু আখুন, তবে তার আছে একজন ভাই। বুঝতে পেরেছেন? তার আছে একজন ভাই। ওয়ালাহু আখুন আও উখতুন, অথবা আছে একজন বোন। বৈপিত্রীয় ভাই, বৈপিত্রীয় বোন, এটা বোঝেন? বৈপিত্রীয় ভাই, তাহলে বৈপিত্রীয় ভাই, বৈপিত্রীয় মানে কি? বই পিতা মানে পিতা আলাদা। যেমন মনে করেন যে বৈপিত্রীয় ভাই মানে কি? পিতা আলাদা। যেমন মনে করেন যে বৈপিত্রীয় ভাই, আমার মা, আমার মায়ের সাথে যার বিয়ে হলো, আমার বাবার সাথে, তো এখানে আমি হলাম। আমার মায়ের, আমার এই বাবার সাথে বিয়ে হওয়ার আগে আমার মায়ের আরেক জায়গায় বিয়ে হয়েছে, ওখানে আমার মায়ের একটা ছেলে হয়েছে, তো ওই ছেলেটা আমার কি? ভাই না? মানে তার বাবা একজন, আমার বাবা একজন, তবে তার মা আর আমার মা কিন্তু একই মা। আমরা এটাকে বলি আর কি সৎ ভাই, মানে ভিন্ন বাবা, রাইট? সুন্দর সুন্দর শব্দ। বাবা ভিন্ন, মা এক, এটা হলো বৈপিত্রীয় ভাই, তাই না? বাবা ভিন্ন, দুইজনের বাবা দুইজন, কিন্তু দুইজনের মা একজন, এটা হলো বৈপিত্রীয় ভাই। তদ্রূপ বৈপিত্রীয় বোন হয়। তাহলে এমন একজন মানুষ, যার কোনো বাবাও নাই, মাও নাই, সন্তানও নাই, স্ত্রীও নাই, তবে ওয়ালাহু আখুন, তার আছে বৈপিত্রীয় ভাই, আও উখতুন, অথবা বৈপিত্রীয় বোন। ফালিকুল্লি ওয়াহিদিম মিনহুমাস সুদুসু, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে 1/6। মনে করেন যে আমি মারা গেলাম, আমার আপন ভাই বোন নাই, আমার ছেলে মেয়ে নাই, আমার বাবা মা নাই, আমার স্ত্রীও নাই, আমার সম্পত্তি আছে,
তাহলে আমার আছে কি আছে, বৈপিত্রীয় ভাই অথবা বৈপিত্রীয় বোন আছে, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে 1/6। এই কেসটা কম হয়, এই কেসটা খুব একটা হয় না, তবে নিশ্চয় আছে, হয় বলেই তো আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, মানে হয়তো সচরাচর আমরা কম পাই আর কি সেটা। ফাইন কানু আকতারা মিন যালিকা, এই লোকটাকে কালালা বলা হয়, মনে রাখবেন। এই লোকটাকে কি বলা হয়? কালালা। এই যে কালালা, এটা একটা টার্ম, এটা একটা টার্ম। এই ফারায়েজ শাস্ত্রের মধ্যে এই কালালা এটা একটা বিশেষ টার্ম। আমি এটাকে লাল করে দিলাম আপনাদের মনে রাখার সুবিধার্থে। তাহলে এই ইয়াটাকে কি বলা হয়? কালালা। মানে এমন মৃত ব্যক্তি যার পিতামাতা নাই, সন্তান নাই, ছেলে মেয়ে নাই, তারপরে ভাই বোন নাই, তারপরে স্ত্রী নাই, তবে তার আছে বৈপিত্রীয় ভাই এবং বৈপিত্রীয় বোন। এরকম তার আছে, এরকম তার আছে, এরকম তার আছে। তাহলে কি করবে? ফালাহুমা ফালিকুল্লি ওয়াহিদিম মিনহুমা সুদুস, তাহলে তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে 1/6। ফাইন কানু আকতারা মিন যালিকা, আর যদি হয় এর চেয়ে বেশি, ফাহুম শুরাকা ও, তাহলে তারা সমান অংশীদার হবে ফিস সুলুসি, 1/3 মধ্যে। যদি একজন থাকে তাহলে 1/6, আর যদি বেশি থাকে তাহলে 1/3 মধ্যে তারা যতজনে থাকুক না কেন তারা সমান হারে এখান থেকে নিবে। এই ক্ষেত্রে আর ভাই বোন, ওই যে 1 টাকা 2 টাকা যে সূত্রটা আছে ছেলে মেয়ে, এই সূত্রটা এখানে নট অ্যাপ্লিকেবল। অ্যাপ্লিকেবল 1 টাকা 2 টাকা, মানে 1:2। এই সূত্রটা হলো বাবা মায়ের সম্পত্তির মধ্যে, মনে রাখবেন। কিন্তু এটা তো ওই যে সৎ ভাইয়ের সম্পত্তির মধ্যে ভাই বোন পাচ্ছে, এই ক্ষেত্রে কিন্তু 1 টাকা 1:2, এখানে এই সূত্র চলবে না, এখানে ইকুয়াল সূত্র। এখানে কি ভাই বোন সমান অংশ পাবে। লিবিয়াতে এরকম ভাই বোন আছে, এটা বাংলাদেশেও আছে। সব এলোমেলো হচ্ছে, একটু এলোমেলো হবে না ইনশাল্লাহ, ওয়েট। এটা আমরা কালকে আবার করব, আবার রিভিশন ক্লাস করব ইনশাল্লাহ। ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আপনারা এটার উপরে অনেক পারদর্শী হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আমি না বলছি এটা একটু একটু কিন্তু একটু সময় দিলে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। মিন বাদি ওয়াসিয়াতিন ইউসা বিহা উদ্দিন, এটা কোন কোন হবে? ওসিয়ত পূরণ করার পরে, ঋণ পরিশোধ করবার পরে। গায়রা মুদাররিন ওয়াসিয়াতাম মিনাল্লাহ, গায়রা মুদাররিন ওয়াসিয়াতাম মিনাল্লাহ, গায়রা মুদাররিন, এই কথাগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। গায়রা মুদাররিন, কাউকে ক্ষতি করে নয়, কাউকে ক্ষতি করে এই সূত্রগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে তা নয়। গায়রা মুদাররিন ওয়াসিয়াতাম মিনাল্লাহ, এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওসিয়ত। ওসিয়ত মানে নির্দেশ, ওসিয়ত, ওসিয়তুন, এটা আপনাদের শব্দটা আসবে। আল্লাহ আলিমুন হালিম, আল্লাহ তাআলা হলেন মহাজ্ঞানী, আল্লাহ তাআলা হলেন হালিমুন, তিনি হলেন চরম ধৈর্যশীল। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কোন রকম শেষ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। এখানে শুনেন, ওই যে আমাকে একজনে প্রশ্ন করেছেন, স্যামসাং এস এম, যে উখতুন অর্থ ভাই বোন না, তাহলে বৈচিত্র্য কেন বুঝে নিচ্ছে? ওকে, এটা একটা চমৎকার কোশ্চেন। এটা আমরা বুঝছি হাদিস থেকে। যে জায়গায় কোরআনের আমাদের খটকা লাগবে, ওই জায়গায় হাদিস এসে আমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিবে। আমি জানতাম এরকম একটা প্রশ্ন আপনারা করবেন। জি, ইনশাআল্লাহ এটা হাদিস থেকে আমরা ক্লিয়ার হয়েছি। মাশাআল্লাহ, আপনাদের এক বোন আপনাদেরকে সবাইকে পরামর্শ দিয়েছে এই আয়াতগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়বেন কয়েকবার ইনশাআল্লাহ, তাহলে ক্লিয়ার হবে ইনশাআল্লাহ, হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কালকে আর একটু সময় দিব ইনশাআল্লাহ, আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে ধরবেন, কালকে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আজকে মোটামুটি আমরা একটা খসড়া আইডিয়া পেলাম আর কি। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকে অনেক সময় চলে গেল। কোরআনের এই এই শাস্ত্রটাকে বলা হয়, শাস্ত্রটাকে বলা হয় কি? ফারাইজ, আরবিতে বলা হয় ফারাইজ। ওই যে ফারিদাতুন শব্দটা আমরা পড়লাম না এখানে, এই দেখেন, এই দেখেন, ফারিদাতুন, এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে কোথায় জানি শব্দটা পড়লাম, এই যে এই শব্দটা, এই শব্দটার বহুবচন হলো ফারায়েদ। একটু লেখেন তো ইনবক্সে দেখি, এই ফারিদাতুন শব্দের বহুবচন হলো ফারায়েদ। দেখেন এই শব্দটা একটু লেখেন, ফারিদাতুন এর বহুবচন হলো ফারায়েদ। ফারায়েদ আরবিতে, বাংলা লিখছেন আর কি, আরবিতে লেখেন না একটু। ফারিদাতুনের ফরাদ, মাশাআল্লাহ, এটা ইয়া হবে না, হামজা হবে। এই যে সুমাইয়া, সুমাইয়া বসরা, আপনি লিখেছেন ফারায়েদ, হ্যাঁ এটা ইয়া হবে না, এটা হলো হামজা, রাইট। এটাকে আর ফারায়েদ শাস্ত্র বলা হয়। এই যে ফারিদাতুনের বহুবচন ফারাইদ, এটাকে ফারায়েদ শাস্ত্র, ইসলামী উত্তরাধিকারী আইন।
এটা একটা বড় একটা সাবজেক্ট। তো আমরা মনে করেন যে একটা দুইটা ক্লাসে কি এটা কমপ্লিট হবে, তবে আমরা একটা সম্যক আইডিয়া পাবো ইনশাআল্লাহ। কোরআনের এই জায়গায় আছে আবার সূরা আন-নিসা, আমরা তো এখন সূরা নিসাতে আছি, এই সূরা নিসার শেষের দিকে আবার আমরা একটু আলোচনা পাবো। কোরআনের এই দুই জায়গায় উত্তরাধিকারী আইনের আলোচনা আছে। আর হাদিসে তো মাশাআল্লাহ এটা একটা ব্যাপক জায়গা দখল করে আছে হাদিসের মধ্যে এই আলোচনাটা। ফারিদাতুন জামা ফারাইদ, মাশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করি। এই অনেকে হিসাবের পেশ মনে করে বলছে আর সম্পত্তি দরকারে নাই, তাই না? না না, এটা এটা কোনো কোনো রকমের পেশ না। যে রকম পেশ লাগছে মনে হচ্ছে সম্পত্তি দরকার নেই, না না, সম্পত্তি নিবেন অবশ্যই। কি বলেন? এটা কোনো পেশের বিষয় না। ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।